now about, and it will take about another 1 lakh seafarers are required within another 2026. So there is a challenge for that. Now, after coming to this thing, I'll come to the Indian scenario of Indian shipping. See, Indian shipping, even in Rig Veda, a lot of shipping episodes have been mentioned. That means our country, even from the time immemorial, we are known to the maritime life. And in the context, the first vessel, SS Galia, which was run by our Chidambaram Pillai, that is the first vessel. So we have our own Indian shipping nurtured. In this context, I wanted to make few of the things, because in the dais, National Shipping Board Chairman as well as the IMU Vice Chancellor is there. I expected our DDG to come. See, very recently, in the month of January, there has been a direction from the DG Shipping regarding the age norms, revising the age norms. They have revised the age norms to 20 years, and then after 20 years, the deletion should be there. That is good for the ocean going, but for the coastal also it cannot be applied, because we have a lot of problem in coastal shipping development. Tonnages are not getting added. Even the existing tonnages are getting deleted. And every world, every country, they are having a cabotage law and they are preserving the coastal movement. So, suppose if it is a 20 years for the coastal, then one vessel owner has to operate it for 8 years. So in 12 years, they have to, 12-year age vessel they have to acquire. It's a hell of a lot of money, and his operation will be unviable. Then what happens? So nobody is going to come. So there is a need for relooking into that. In fact, in 1995, we have spent a lot of committees and other things. We have nurtured for the offshore supply vessel, looking at the foreign exchange outgo and other things. And also one more thing in that instruction is, I have noted, is that the port, vessels of 20 years only, foreign going or whatever, can call on the ports. Then what will happen? Then there is also going to increase the price of the freight, because younger vessel means more freight. Now, there is a principle called it TOCA. I think some of the seafarers or some of the sea owners will be knowing. It is nothing but transfer of classification agreement. What does this means? This means any vessel which is less than 20 years, when it is sold from one company to another company, there is no need for a survey, and the certifications given by the earlier society can be as it is accepted and then go ahead. Then who is going to lose the MMDA? And there is no work for them except to endorse. So it is having a far-reaching effect. This, if it is not, I believe it is still in the draft stage. And Madam Malini Madam, having a direct connection with the government, should ensure that this should not in any manner affect our Indian shipping's development, because coastal shipping needs a protection. And to that extent, I would urge the Indian shipping development to be taken care. This is an occasion. I chose it to mention it. And as far as the seafarers are concerned, tremendous amount of welfare-driven measures are taken. Very recently, something happened with the National Union Seafarers funding and other things. Actually speaking, the collective bargaining was one of the biggest handle given to the union to bargain well for the welfare of the seafarer. Something has gone wrong. Still investigation is going on. I don't want to comment about that. But one more thing I want to tell. This is another aspect that DG Shipping has to look at it. Almost about 40 to 50 vessel owners and agents have gone out of that thing, and they say that we will follow MLC. When they say we will follow MLC for the welfare, but who is monitoring it? Who is going to ensure that whatever the benefit for the seafarers accrued is going to go to them ultimately, if the company closes and goes where? So there is a need for a governmental agency
In fact, I will urge Bobby Mellon ISWOT to take this point and take up with the authorities to ensure seafarers' welfare. And seafarers' life is very difficult life. It is a very hard earned money. Many people think that when they see a seaman, they think, oh, he is earning too much. No, when you see, when a person is almost 11 months in one place, monotonous work, and away from family, how much hard he is going through, you have to appreciate. Even the sea, rough sea, when somebody is crossing Atlantic in a winter with a heavy pitching and rolling, then you will know what is that difficult life, how hard that money is there. So we always salute the seafarers for their bravery and then doing their dedication to the every nation's development. On this Maritime Day occasion, I salute them. Thank you for this opportunity given. Thank you. Thank you so much, sir. மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல். முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த தன் தந்தையின் நினைவாக அவர் பெயரில் வேல்ஸ் கல்வி குழுமத்தை தொடங்கி 1992 ஆண்டு முதல் கல்வி பணி ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பச்சையப்பா அறக்கட்டளை தலைவராகவும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த கல்லூரிகளின் கூட்டமைப்பு செயலாளராகவும் தொடர்ந்து தன் கல்வி பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருப்பவர். வேல்ஸ் ஃபில்ம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவராகவும் இருந்து திரையுலகிற்கும் தன்னுடைய சேவையை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய 30 ஆண்டுகளாக கல்வி பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் ஐஸ்வரி கே கணேஷ், ஃபவுண்டர், சேர்மன் அண்ட் சான்சலர் ஆஃப் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்னை அவர்களுக்கு சிறந்த கல்வியாளருக்கான விருது பெஸ்ட் எஜுகேஷனலிஸ்ட் அவார்ட் வழங்கி ISWOT குழுமம் கௌரவிக்கிறது. ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். ஐயா அவர்களை கௌரவிக்க பாபு மைலன், சேர்மன் ஆஃப் ISWOT அண்ட் ISWOT குழும நண்பர்கள், நிறுவனர்கள் அனைவரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். கரவொலியின் வாயிலாக தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அனைவரும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஐயா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம். Very good evening to one and all here, respected chief guest on the dais and guest of the dais and my dear cadets and press and media friends. It gives me immense pleasure to be here on this wonderful occasion of Indian Seafarers Welfare Organization Conference and National Maritime Day celebration together this evening. Dr. Milan Shankar was organized this function with his team, and Indian Maritime University Vice Chancellor IAS Madam is here, and respected Karpuru Sundarapandian IAS is also here, and my dear friend Mr. Hussain, who has invited me for this function. Thank you for inviting me for this wonderful occasion. Every year, Seafarers Association is conducting and celebrating this function. I have been here
10 to 20 years back for the same function. I remember I ran Wales Maritime Academy. In that, we run BE Marine Engineering and BSc Nautical Science. I can say proudly that I am the first person to start nautical science, BSc Nautical Science in India in a private sector. There was only T.S. Chanakya was running this BSc Nautical Science course in Mumbai. Only one institution was there, which was run by the Government of India, and Wales Academy is the first in private and second in India. So I know the value of the seafarers and how do they suffer and how do they work hard, 6 months in the sea and 6 months in the land. It is very difficult. My friend Hussein spoke about that, the value of the cook and the captains and the chief engineers both have to together to sail the ship. Without captain or without chief engineer, the ship cannot be sailed. So this association is doing a fantastic job. ISWOT conference 2023 is going on. I'm very happy. Congratulations for making this conference a grand success. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much for your speech, sir. Thank you. Anna University Vice Chancellor டாக்டர் ஆர் வேல்ராஜ் ஐயா அவர்களை மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய வரவேற்பை கரவொலிகளின் வாயிலாக தெரியப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். And now we are going to present Lifetime Achievement Award to Dr. Vijay Izit Belani, Dr. Belani's Blue Shield Medical Clinic, Mumbai. For this, we are inviting Thiru M.E. Hussain, former shipping master and ADG Shipping, Mumbai, Government of India, to honor him. We are excited to hear some words from you, sir. Thank you very much. I'm aware of the privilege of being invited to this seminar. Dignitaries on the dais, off the dais, and dear guests. Nigel said, seafarers are asset of all ship owners. With his permission, due respect, I would say healthy seafarers are an asset to every seafarer, every ship owner. So health is a very important aspect. Mental health has come to the fore after we've had the pandemic in 2020. But I had my first repatriation in 1983 of an Indian seafarer with mental health. And I'm probably the only doctor with a 13 days sailing on a cargo ship when the Egyptian authorities refused to land him ashore and I had to sail from port side to Mumbai. So at that time,
As Nigel said, the number of seafarers on board have decreased. There were a complement of 53 on board. Now perhaps you have 22 and 23. So just imagine if one of you is not well on board, the others will have to share your responsibilities. India is the capital of diabetes in the world currently. We have more than 40 million diabetics in the country. And it's a lifestyle disease which once is set in will probably not be reversed. So this is the time. When my grandfather told me health is wealth when I was a growing child, it didn't make sense to me. I had a health scare during the pandemic. I was on a ventilator for 7 days, unsure whether I'll come around. I was unconscious, but my family was not sure, uncertain of the outcome. I'm very grateful that I have a second life and I can address you, and I now value life more than ever before. And this is the message I'll give you all. Maintain your health and please look after yourself very well. All the best. Thank you. Thank you, sir. Now we are going to present Lifetime Achievement Award, Dr. K.V. Kuppusamy, Chairman, RVS Group. And for receiving the honor, we would call upon R. Karpura Sundara Pandian, IAS, Advisor, RVS Group of Institutions. We welcome you, sir, for receiving the honor. And to honor him, we inviting Dr. Babu Mailan and ma'am for honor him. Few words for me, sir. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, and dignitaries on the dais. I am R. Karpura Sundara Pandian, a retired IAS officer, presently advisor to RVS Group of Institutions, which have 32 institutions except medical college with 35,000 students. Our chairman, Mr. Dr. K.V. Kuppusamy, is supposed to preside over this function, but he is 82 years old, so he has requested me to be present and get the honor done in those days. In RVS institution, we propose to open a new maritime academy, realizing the need for the staff, and I hope the next financial year we will be successful in that. On behalf of the chairman, Dr. K.V. Kuppusamy, I wish the organization all success and congratulate them for all valuable services they have rendered. Thank you very much. Thank you, sir. உயர்ந்த இடத்தை பிடிப்பவன் அல்ல வெற்றியாளர், பிடித்த இடத்தை உயர்த்துபவரே வெற்றியாளர். அந்த வகையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து பணியாற்றி இன்றைக்கு அதே பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக உயர்ந்திருக்கக்கூடிய பெருமைமிகு டாக்டர் வேல்ராஜ் ஐயா அவர்களுக்கு பெஸ்ட் அகாடமிஷியன் அவார்ட் வழங்கி சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஐயா அவர்களை கௌரவிக்க பாபு மைலன், சேர்மன் ஆஃப் ISWOT அண்ட் ISWOT கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். ஐயா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம்.
Very good evening. Respected dignitaries on the dais and off the dais, I am very happy to address all the seafarers and all other stakeholders who have assembled here on this wonderful evening to celebrate this National Maritime Day. First, I wish to convey my wishes to all the seafarers on this auspicious day. So, it's a different kind of event that to maritime. I have been involved in along with the maritime stakeholders, but in our university also some of the institutions have these programs, BE and other engineering programs. And I can understand as others pointed out, the difficulties being experienced by all the seafarers during their sailing and during the career. It's a half time in the sea and a half time in the land. It's a difficult, definitely it's a different kind of experience. And as a technologist, for any stakeholders, our job is how to ease their life. That is what our engineer's job. So we have been working in several ways by our research, how to give technologies to facilitate their life in a better way. On this line, there are several things, food preservations and various other technologies our university has been doing for the benefit of all these stakeholders. And as everyone pointed out, the opportunities in various fields is very high, very high. That skilled persons are not available in this country, that too in the country where the young population is very high. If it is not available, the world will be starving for manpower in the coming years for various kinds of jobs. Only in the recent years, in the last 20 years, the development is very high. All the industries needs skilled manpower, but there is a shortage of manpower in all fields. As I understood, there is a 1 lakh manpower shortage in the seafarers in the next 6 years. So that is our university's responsibilities, all our institutes, many of the industrial, academicians, academic institution owners are also here. It is their responsibility to create manpower in this country. To my knowledge, there are some 2.5 seafarers in this country out of 1.7 million seafarers in the world. So that means in another 6 years, we need to bring 1 lakh seafarers in this field. So we have a responsibility, I understood. Definitely our university will try to create all the ecosystem, whatever is available to create such human resources for the development of this maritime industry. And as the COVID period, the contribution by the various stakeholders are very high. This supply chain management, it's one of the major field. The growth was also exponential during this COVID time. So next to IT sector, I can say the supply chain management will gain great momentum in the coming years, and for which you are all going to contribute in a big way. So definitely, in all this, when you do this, sustainability also one of the important factors. So I have involved in one of the assignment in the Port Trust, where my job was how the carbon footprint in the shore can be reduced. Carbon footprint, some 3% contribution will be by the marine vehicles, that is sea vehicles. So how to reduce that carbon footprint, because that is also one of the important area, because the whole world is now looking for sustainable activities. So as being an energy expert, I also try to work on this research area, because all these ships will consume lot of these fuels,
that how to use the alternate biofuels or different kind of other fuels so that that energy requirement for these vehicles can be reduced appreciably. All these areas we have been doing research. But I understood from after coming here how to facilitate for this all these seafarers by providing better technology. So I will try to work on this line in the near future. I take this opportunity to congratulate all the seafarers who have been contributing excellently for the growth of this nation. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Now we are going to present the Lifetime Achievement Award to Mr. Tushar Pradhan, General Secretary, MUI Mumbai. And I inviting Mr. Babu Mailan and Jesslyn ma'am to honor him. Few words from you, sir. Good evening, one and all, to the respected dignitaries on the dais, off the dais, dear friends, and all those prospective young seafarers which I can see sitting behind. A warm welcome to one and all. I would like to first congratulate the shipping fraternity for the 60th National Maritime Day, which was celebrated in a big way yesterday. One of my principals, under whom I educated, did my college in the Lal Bahadur Shastri Nautical College in Mumbai, Captain T.K. Joseph, was awarded the Lifetime Award by the government, and it was a pride moment to see that he had a video conference since he's 91 years old, and he gave a small speech. A person who motivated every seafarer who had been in this college. So I was really lucky to be his student. Today's world is changing very fast. New technology is coming in. A lot of regulations are changing, and the changes will keep happening sooner or later. We all have to adapt to them. We all have to be ready for it. We had the Director General of Shipping guiding us, putting these regulations in place. And it is left to us and to the institutes in India how quick they start learning and passing on this information, training the seafarers, because the STCW is going to be revamped in a year's time. I have been working as part of the Maritime Safety Committee of the ITF and representing them to the IMO and ILO and taking part in revamping these regulations and for the future. I would like to just point out that the ex-shipping master has mentioned a lot of topics, very relevant topics, and after quitting sea or after leaving the shipping industry after 23 years, he could recall without having a paper in hand. I really congratulate him for that. Dr. Bellani, I have been in his clinic right from the year 1987, so I know him personally and his staff, and he very rightly pointed out, health is very important for the seafarer. Now every shipping company looks for a healthy seafarers to come on board.
The BMI is the one in question. So we have to do away with the obesity. We have to ensure that our weight to the height ratio is in accordance with the requirement. And if I'm not wrong, Captain Balani, you can correct, it's the 25 mark, right? Yeah. Generously 30. Okay. So we have to be in that, within the 30. Otherwise, you are considered unfit to go on board. In a big way, we are looking at green shipping, decarbonization, and our government of India has taken the stance that by 2050, we will be with zero carbon. We are looking at various types of fuels, biofuel, alternate fuels. The ships are going to be of new design. We will need a lot of training to ensure that we are able to operate the ships with a new fuel. As a union, we try to adapt ourselves. We like to educate the young seafarers who are coming out and who are already in existence. We support them by sponsoring them for different courses. We also look after the welfare. And let me tell you that nowadays, welfare is a big issue because a lot of stress is developing to the seafarers. They require a lot of counseling and a lot of funds are required. And this is where the Maritime Union of India comes in your help. We are your representatives. We support you in every way. I would like to point out one major thing that is going wrong now is about the fraudulent agents who are floating around, luring a lot of seafarers with lucrative jobs without being registered with the Director General of Shipping. These fraudulent RPSLs, what we call it, recruitment placement services, if they are not registered, they do not have the authority to offer a job to any person ashore who are looking to come out at sea. So when you are going to venture out and join a company, please ensure that you check that the company who is offering you the job is registered with Director General of Shipping. If you have any doubts, you can always contact the union, whether it's a Maritime Union of India or it is a National Union of Seafarers called NUSI, and we will guide you whether you are stepping into the right company or you should stay away from them. It is unfair for you to spend money, your parents' money, hard-earned money, to get a placement on board. No one is allowed to take money and offer you a job. So if you have anyone luring you that you pay me an X amount and I will get you on board, please stay away from them. That is my earnest request to you. So keep this in mind. Please inform your buddies and your other colleagues so that they do not fall a prey for all these fraudulent agents. Daily we are getting a number of cases that we have been cheated, we have paid so much of money, and please come to our help. Most of these companies are fly-by-night operators. They stay in touch with you until you do the payments. Once you do the payment, the very next hour, they block you up. You try calling N number of times, nobody takes your call. So be very, very watchful on that. I would like to thank ISWOT. It's a lovely organization who looks after the welfare of the people, of the seafarers who are on board and ashore. And I thank them for giving me this opportunity to come on the forum and speak few words and honoring me for this Lifetime Achievement Award. Thank you, Mr. Milan, and also to the Secretary. Thank you very much. Thank you so much, sir. Dr. Malini V. Shankar, IAS. She is currently the chairperson of the National Shipping Board and a member of the government-appointed board of the directors of the
IL and FOS group of companies. Dr. Malini Shankar has been a recipient of several academic recognition of her professional achievements. She has been invited by academic and professional organizations to contribute to policy making and represented India in international fora. We are proudly present Mother of Maritime Award to Dr. Malini V. Shankar IAS, Honorable Vice Chancellor, Indian Maritime University. And we inviting Dr. Ilano Denisenko, President Vista, and Jesslyn, Secretary of ISWOT, to honor her. Excited to hear some words from you, ma'am. Good evening, everybody. First of all, I would like to give my best wishes to the seafaring community on the occasion of National Maritime Day. It's a cause for celebration, and it was very, very exciting, as she used the word several times, to see the traditional folk arts of Tamil Nadu opening the celebrations today. So after a long time, I think Dr. Jesslyn said, "Have you seen it in a long time?" I said, "Yeah, I haven't seen it in quite a while. I was used to it as a kid in Tamil Nadu." And my felicitation to ISWOT, Dr. Babu Mailan, and the entire team for taking forward the cause of seafarers and the stakeholders of the seafaring community forward with elan. India has more than 2.25 lakh active seafarers, and by the word active, we mean that's a person who has actually gone on board a ship, signed on and signed off at least once in the past 12 months. BIMCO, which is a renowned organization of the international seafaring community, has projected, like somebody said, I think it was the one of the dignitaries, that there is going to be a shortfall in seafarers in the global community in the coming years, both at the deck as well as the officers level. So it is our bounden duty as a collective to ensure that India stays among the top 3 countries which produce seafarers for the global community, global shipping community. It's only 2.25 lakh in a country of 130 crore population. So how do we make ourselves visible? That's a question which is posed before the seafaring community from time to time. And I'm very happy to see that this year, the 60th anniversary of the first sailing of SS Loyalty between India and London, the committee responsible for organizing the celebration made a serious attempt to make the seafaring community, the mariners, visible to the common public. And by this I mean in Mumbai, on a Sunday morning at 7 a.m., when there is a huge crowd which gathers by the sea, a few people got together, 7 maritime institutions, including the Indian Maritime University, did a march past. If you haven't seen it, it must be available on the YouTube. I'd like you to see it because you can see the infectious enthusiasm that spread, because there was this contingent of 7 institutions, MTIs, which was marching, and there was this little boy about 10 years old selling some trinkets on a Sunday morning. He sees these cadets in white marching, and he also wants to march along with them. That is the kind of enthusiasm we need to spread, because very often, if we only say seafaring is very hard, very difficult, they fall sick, etc., then we are going to dissuade people from joining the seafaring community. Every profession has its challenges and difficulties, and on one hand, yes, we have to be sensitive to the difficulties, but on the other hand, we have to provide encouragement as well as motivation for people to join them. You know,
another question which is asked is, if the airline pilots are getting more facilities, and why are the seafarers not getting facilities? The number of airline pilots in India would also not be very high. And I attribute it primarily, or a major reason is that airlines doesn't carry cargo alone, it carries people. So when people go by airlines, they're more aware of the aircraft, the pilot, the crew, and everybody, and they have some empathy for them. So I think with the increase in cruise ships, in coastal shipping, I think yesterday the Honorable Minister for Shipping actually announced that coastal waterways and cruise ships are going to increase in the coming years. In fact, today's newspaper carried that the Chennai port alone had 38 cruise ships stopping here. So as this spreads, I think there will be more awareness among the public regarding the value and the hardship that a seafarer faces. I would like to share two thoughts. One, on what the Indian Maritime University is doing in the interest of the seafarers. And the second is what organizations like ISWOT can involve in going into the future. As far as the Indian Maritime University is concerned, I will just place two initiatives that I would like to share. One is on the, very many seafarers, they don't have a degree which allows them, permits them and encourages them to shift at some point from sea jobs to shore jobs. So we have mapped the entire courses that the seafarers do, especially the officers, and we are framing a course which will allow them to get an MBA from the Indian Maritime University, which could be part-time, which they could do at their own pace. They could do it on board while they are sailing. Just they have to carry credits from time to time, and once they finish a certain number of credits, they can actually graduate with a master's in business administration, which will allow them to go for jobs, which will open to them a wide variety of opportunities. The second one is we are just in the process of establishing a legal aid cell, a legal cell within the Indian Maritime University. And the legal cell has two-pronged objectives. One objective is, of course, to ensure that there are enough legal maritime professionals in the country. We don't have to depend on international maritime professionals. The other and more important one, which is where organizations like ISWOT can play a role, is to actually have a legal aid cell where the legal aid cell can assist the seafarers, especially the non-officer rank, to see whether how they can fight a case when they are finding themselves in a disadvantaged position. As far as a few thoughts on what ISWOT can do in the future, which they are doing a fantastic job in the interest of welfare of the seafarers, and there are several organizations which do this. But as a public policy person, as a policy maker, I find that the seafaring community, and please excuse me if I am crossing the lines and making this statement, is that it is dispersed a lot, and very often there is no unison in their policy making. So when one organization says they want something, the other organization doesn't want it. If we can come together, then there is strength in unity. I think insurance is one issue which has been talked about, whether, how do we enhance the seafarers' medical insurance. Medical assistance is available, but medical insurance, especially post their sea life. Because I think previously they used to go on sea for 30, 40, 50 years. There's still no retirement age for seafarers. But now they would like to come out in 15, 20 years. And if they are well off, very good. But if they are not so well off, we need to look at their requirements. Second thing is, and this is what I was striving to do when I was DG Shipping, is enforcing the legislation which exists in the Shipping Act, Merchant Shipping Act, to ensure that every port has reception facilities, and not just for waste, but also for the seafarers. It has to be there, and we have to work towards it. I think there have been several steps which have been taken in the past 2 years. And I think, okay, you don't get leave for shore leave, that's a big fight. But while you don't get shore leave, you at least have to have some reception
and recreation facilities in the port so that you can relax a little bit. The stress is too much after the number of crew has been reduced, and nobody spoke about the other thing. The number of documentations has multiplied. So the master is sitting there and the crew is sitting there with this plethora of documents that really stresses them out. A third thing is reskilling. I mean, how do you do upskilling and reskilling? That is something we can work at, because many people have mentioned the technologies are changing, and so the seafarer has to be up to date with the changing technology. And a last point that I'd like to place before Dr. Babu Mailan and his cohorts is there are a lot of naturally inclined seafarers in this country. And I think we should make the way for, facilitate their entry into the seafaring community. One of the communities that I can think of is a fishing community in the coastal Tamil Nadu itself. I tried this in Lakshadweep. They are natural seafarers. They swim and they go into the sea even before they learn to walk. I'm sure Tamil Nadu coast has this. We are making our efforts. We would like you to carry this forward. Basically, they know how to swim. They know they can manage the boat and ship very well, but they need to have this technical qualification if they want to go up in life. And for that, they should be able to take some entrance exams like common entrance test for the Indian Maritime University and other institutions. So if we can have some of them come into it, I think it will enrich and strengthen the seafaring community. There will be less complaints and more natural instincts that will help them go forward. I think she said have a few words. I said more than a few words. Thank you for indulging me with the time and your attention, and wish the community the very, very best in future. Thank you, ma'am, for your wonderful speech. And we would call upon Mr. Malini Shankar, IAS, Vice Chancellor, MU, Government of India, to honor Mr. Sanjay Prasad, Managing Director, BR Maritime Services, with the award of Corporate Social Responsibility. Next, we would call upon Mr. Dr. Velraj, Vice Chancellor of Anna University. Please honor Mr. Captain N. Kumar, Director, Wells School of Maritime Studies, with the award of Maritime Excellency. Next, we would call upon Mr. Aisari Ganesar, Founder and Vice Chancellor of Wales University. We would call upon Malini Shankar IAS, Vice Chancellor, Government of India. Please honor Mr. Captain Rajesh Unni, Founder and CEO of Synergy Marine Group, the award of Diversity and Equality.
We would call upon Malini Shankar IAS to honor Mr. R. Gopi, CEO of SIPCO Shipping, the award of Entrepreneur of the Year. Thank you, sir. We would call upon Mr. Aishari Ganesh. We would call upon Mr. Dr. Vail Raj, Vice Chancellor, Anna University, to honor Mr. Dr. N. Vijaykumar, Chairman of Cosmopolitan Group of Institution, the award of Lifetime Achievement Award. We would call upon Babu Mailan and Vail Raj. Please honor Mr. Pasarai Mu Balan, editor of Pasarai Murasu, the award Social Awareness. Proudly presented Social Awareness Magazine Award. We would call upon ISWOT Chairman Babu Mailan and Malini Shankar. Please honor Mr. Badri Narayanan Ranganathan, Film Director and Screenwriter, the award of Best Humanitarian Award. We would call upon Anna University Vice Chancellor Dr. R. Vail Raj and Babu Mailan. Please honor Mr. Sakilan Parandaman. Next. பத்ரி நாராயணன் ரங்கநாதன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சான்றோர்களுக்கும்
இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனதார்ந்த மாலை வணக்கத்தை பதிவு செய்து கொள்கிறேன். இங்கே சிறப்புரை என்று வர்ணனையாளர் சொன்னார்கள். கடலையும் கடலை பற்றி மெத்த அறிவுடைய உங்களுக்கு முன்னால் சிறப்புரை ஆற்றும் அளவுக்கெல்லாம் எனக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது. இந்த விழாவுக்கு நான் அழைக்கப்பட்டதன் ஒரே காரணம், டாக்டர் பாபு மயிலன் அவர்களும் நானும் ஒன்றாக படித்தவர்கள் என்ற ஒரே ஒரு தகுதி மட்டும்தான். பள்ளிக்கூட காலத்திலே பள்ளி பருவ நண்பர்கள் நாங்கள் இருவரும். அந்த ஒரு தகுதிதான். இரண்டாவதாக இங்கு வந்தபோது நானே ஒரு விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி கொண்டேன். ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி சின்னா அப்படின்னு ஒரு படம் ஷூட்டிங் போயிருக்கிறோம். அர்ஜுன் சார் ஹீரோ, சுந்தர் சி சார் டைரக்ஷன், நான் வசனம் எழுதுறேன் அந்த படத்துக்கு. அந்த படத்தில் எப்படின்னா, ஹீரோ ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் சார்ந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர். அவர் தனுஷ்கோடி வரைக்கும் அந்த பவழப்பாறை வரைக்கும்லாம் போயிட்டு வருவார். ஸோ போட்டில் சாங் எடுக்கிறோம், போட்டில் ஃபைட்லாம் எடுக்கிறோம். எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல. நாங்கள் இங்கே சென்னையிலேருந்து போயிருக்கிறோம். நாங்கள் என்ன கடல்னா ரோட்டில் போய் எடுக்கிற மாதிரி, ஃபாரஸ்ட்டில் போய் எடுக்கிற மாதிரி, கடலும் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயங்கிற ஒரு நினைப்போடு காலையில் எல்லாம் நல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு போட்டில் ஏறி போக ஆரம்பித்தோம். ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு ஜட்டியில் ஏறி அந்த போட்டில் இருந்து நாங்கள் தனுஷ்கோடிக்குள்ளே போய் இறங்கணும். போட்டில் டிராவல் பண்ண ஆரம்பித்த 5வது நிமிஷம் எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தலை சுற்றி வாந்தி மயக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போதான் தெரிஞ்சுது உங்க எல்லாருக்கும் நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இது டிராவல் பண்ணி எவ்வளவு போயிட்டு இருப்பீங்கிறது. ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுட்டு ஒரு சின்ன பெப்பர்மெண்ட், இந்த புளிப்புட்டாய், ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுட்டு நாங்க டிராவல் பண்ணி போய் சேர்ந்துட்டோம். அன்னைக்கு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒரு பவழப்பாறை அந்த ஏரியால இருந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு கிளம்பி வரணும். ஸோ ஒவ்வொருத்தரா கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. கடைசியாக ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுமரத்தில் ஒரு மோட்டர் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ஒரு படகு மாதிரியான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல ஏறி நாங்க திரும்பி வரணும். திரும்பி வந்துட்டு இருக்கிறோம். சூரியன் அஸ்தமனிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாதி கடல் இருக்கும் பொழுது அந்த போட்டு நின்று போச்சு. நான் வேண்டாத தெய்வம் இல்லை, என்னுடைய மனைவி, குழந்தைகள் அத்தனை பேருடைய முகமும் ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஏன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியாது. நடுக்கடல்ல 6 மணிக்கு மேல அலை வேற உக்கிரமா இருக்குன்றான். அது ஏன் அப்பதான் உக்கிரமா இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல. இப்படியும் அப்படியும் இப்படியும் அப்படியும் போட் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த போட்டை ஓட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த ஓட்டுநரை தமிழ்ல இருக்கிற அத்தனை தூய வார்த்தைகளையும் வைத்து திட்டினேன். எப்படியாவது பண்ணி என்னை காப்பாத்து, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணு, ஏதாவது ஒண்ணு காப்பாத்துனா லைஃப் ஜாக்கெட் இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல, காப்பாத்துன்னு சொல்லும் பொழுது நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன், கித்திக்கிட்டே இருக்கிறேன், பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன். திடீர்னு அந்த பையன் கடல்ல குதிச்சு காணாம போயிட்டான். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னடா எப்படி இப்போ ஒருத்தன் பொறுப்பே இல்லாம விட்டுட்டு போக முடியும்னா, கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பக்கமும் கரை இல்லை, அந்த பக்கமும் கரை இல்லை. நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தவிச்சு நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த போன பையன் வேகமா இன்னொருத்தனோட கூட்டு வந்தான் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு. அவங்க 2 பேரும் ஏறுறாங்க. அந்த அவன் கூட்டிட்டு வந்தது ஒரு மெக்கானிக்க. அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு 10 நிமிடத்தில் அந்த படகை பழுது பார்த்து எங்களை பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள். கரை இறங்கியவுடன் நண்பர்களே, லிட்டரலாக அவன் காலில் நான் விழுந்தேன். அப்போதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம், அந்த படகோட்டியில பாட்டுல எம்ஜிஆர் சொல்வார், கரைமேல் பிறக்க வைத்தான் எங்களை கண்ணீரில் மிதக்க வைத்தான்னு. அந்த கடல்ல வாழ்கிற ஒவ்வொருவரும் எத்தனை துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள், எத்தனை சவால்களை சந்திக்கிறார்கள் என்பதை வெகு நிதர்சனமாக அன்றைக்கு சாயந்தரம் நான் உணர்ந்தேன். அந்த சாயந்தரம் அந்த படகுல பட்ட அந்த அவஸ்தை இருக்கிறது அல்லவா, அது எனக்கு ஒரு அடிஷனல் தகுதி. பாபு மயிலன் நண்பன் என்பனை தாண்டி இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு உங்கள் அத்தனை பேரையும் முதல் முறையாக சந்திப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். உங்களுடைய இந்த அமைப்பு ISWOT என்கின்ற அமைப்பும் அந்த 60வது மேரிடைம் என்ற 60 என்பது பொதுவாக மனிதனுடைய வாழ்நாளிலே ஒரு மணி விழா என்று சொல்லுவார்கள். அது போன்ற ஒரு உன்னதமான ஒரு நேரத்திலே உங்களோடு கலந்து கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த ISWOT இன்னும் பல சாதனைகளை செய்து பல பேருடைய வாழ்க்கையிலே ஒளியேற்ற வேண்டும் என்று மனதார எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
கொஞ்சம் தள்ளி இருங்க வாங்க கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி இருங்க கொஞ்சம் எல்லாரும் அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க கொஞ்சம் அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க ISWOT நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் தோழர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு பலத்த கைத்தட்டங்களை வழங்குமாறு கேட்டுக்கிறேன். இன்னைக்கு அவர் பேசணுங்கிறதுக்காக என்னுடைய நேரத்தை குறைத்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நிறைய விஷயங்களை பற்றி இங்கே பேசியிருக்காங்க. இந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அந்த நெட் ஜீரோ இன்னைக்கு வந்து இந்த துறையில் இருக்கக்கூடியவங்களுடைய ரிஸ்க் ஃபேக்ட் பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். இன்னைக்கு வர்த்தக வணிக ரீதியாக இருக்கக்கூடிய எவ்வளவு பெரிய பங்களிப்பு இவருடைய கடமைகள் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்னைக்கு வந்து 2015 ஒரு அமெரிக்கா ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்கு, சைனா 2060 சொல்லியிருக்கு, நம்ம 2070 கூட சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம். அந்த அவேர்னஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் இது வந்து நம்மளுடைய மீடியா தோழர்கள் மட்டுமல்ல, எஜுகேஷனலிஸ்ட் கல்வியாளர்கள் அடுத்து வர சந்ததிகளுக்கு இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கான அந்த ஆபத்தான அந்த விஷயங்களை வந்து இந்த குளோபல் வார்னிங் பற்றி தெரிவிச்சு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சொல்லி ஆகணும். அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம கொண்டு போனோம். எங்களுக்கும் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் மூலமாக அதை கொண்டு வரணும்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய பாபு மயிலன் அவர்கள் பல்வேறு துறைகளில் அவர் இருந்தாலும் அவருடைய ஏபிஎம் டிவி உட்பட இந்த ஊடகத்துறையிலும் அவர் இருந்தாலும் அகில இந்திய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்புக்கும் அவர் வராருன்னு இந்த மேடையில் நான் வந்து உங்களோட பலத்த கைத்தட்டங்களோட தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன். இங்கே வந்து அந்த இயற்கை வந்து பல டெபாசிட்கள் செய்து வைத்திருக்கு. மண்ணிலிருந்து நீர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அதில் வர வட்டி எடுத்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம். முதல்ல எடுக்கக்கூடாது, எடுத்தால் டோட்டலாக கண்டிஷன் மாறிடுது. அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் ஊடகங்கள் மூலமாகவும் தரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த 60வது ஆண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து மிகச்சிறந்த நபர்களை தேர்வு செய்து விருது கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாபு மயிலன் மற்றும் அவர்களுடைய குழுவினர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நன்றியும் பாராட்டுகளும் தெரிவிச்சுக்கிட்டு தொடர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுடைய பேச்சை உங்களைப் போல நானும் கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு செந்தமிழன் சீமான் அவர்களை மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நம்முடைய வரவேற்பை கரவொலிகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். பிஷப் சாம் ஏசுதாஸ் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த மகிழ்ச்சியான மாலை வேளையிலே மிகவும் அனைவராலும் மதிக்கப்படுகிற அன்பு சகோதரர் பாபு மயிலன் அவர்கள் ISWOT என்ற இந்த இயக்கத்தை தொடங்கி அநேக வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாம் கடல் சார்ந்த ஒரு தொழிலை அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இங்கு மேடையில் பேசினவர்கள் பேசினதை போல 1 லட்சத்திற்கு மேலான அநேகருக்கு வேலை வாய்ப்பு உண்டு.
இளைஞர்கள் இதை எதிர்வரும் காலத்திலே எதிர்நோக்கி இப்படிப்பட்ட கல்வி கடல் சார்ந்த இந்த தொழிலே வர வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அவர் தொடங்கியிருக்கிற இந்த அமைப்பினுடைய இந்த சிறப்புமிக்க விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்புடன் வாழ்த்தி இந்த நாளிலே மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விருதை அதற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனுக்கு தர வேண்டும் என்பதற்காக கடலை குறித்தும் கடல்வாழ் உயிரினங்களை குறித்தும் அங்கு நடக்கிற இயற்கை மாற்றத்தை குறித்தும் அதிகம் நேசிக்கிற அன்பு அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களுக்கு இந்த மேடையிலே ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு விருதை வழங்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டு இந்த நாளிலே அழைத்திருக்கிறோம். காரணம் என்ன? இன்று மனிதன் மனிதனையே நேசிக்க மறந்த நாட்களிலே கடல்வாழ் மக்களில் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் கடலிலே இருக்கிற சில நேரங்களிலே எண்ணெய்கள் கடலிலே சிதறியும் போது அதை எடுக்க முடியாத இந்த அரசுகளை அவரை போல ஏளனம் செய்தவர்கள் ஒருவரும் இல்லை. தகுதி வாய்ந்த இடத்திலே இருக்க வேண்டிய மனிதனை தகுதி வாய்ந்த இடத்துக்கு நாம் அனுப்பாததினாலே தரமற்ற அரசியல்வாதிகளால் இன்று நாடு வேகமாக பின்னோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் இந்த நேரத்தில் மறந்துவிடக்கூடாது. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கான ஒரு சிறப்புமிக்க ஒரு விருது, அதுவும் கடல்சால் வாழ்ந்தவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அண்ணனுக்கு என்றால் சும்மா அதற்கு பின்புலம் இல்லாமல் இல்லை. அதற்கான ஒரு பின்புலத்தை தான் இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்ய வந்திருக்கிறேன். இன்றைய ஆள்கிற அரசு ஒரு பேனா சின்னத்தை கடலிலே வைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது அங்கு அதை எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேசிய போது அவர் பேசியது மனிதனுக்காக கவலைப்படவில்லை. அங்கு வாழ்கிற கடலிலே வாழ்கிற உயிரினங்கள், அங்கு வாழ்கிற சிப்பி, அங்கு வாழ்கிற கடல் பாறைகள், அங்கு வாழ்கிற அத்தனை உயிர்களும் அழிந்து போகுமே என்று கவலைப்படுகிற ஒரு மனிதன் செத்து போனவனுக்காக ஒரு காரியத்தை வைக்க வேண்டிய அரசை எதிர்த்து நான் உடைப்பேன் என்று சொன்ன அந்த வீர திருமகனுக்கு தான் இந்த நாளிலே ஒரு சிறப்புமிக்க இந்த ஒரு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. இதை ஏதோ சாதாரண ஒரு நிகழ்வாக கடந்து போய்விட முடியாது. இது சரித்திரத்திலே மிகவும் பேசப்படுகிற நேசக்க ஏன் சுற்றுப்புற சூழல் ஆழ்வார் இன்று மட்டும் அவர் பேசுகிறாரா? இதற்காக பேசினாரா? இல்லை. எங்கெல்லாம் எந்த இடத்திலெல்லாம் ஒரு கடலிலே ஒரு எண்ணெய் கலக்கப்படுகிறது, அதை எப்படி எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது பக்கெட்டையும் அதற்கான ஒரு கையிலே ஒரு டப்பாவையும் எடுத்துக்கொண்டு நம் ஆட்கள் எல்லாம் இறங்கி வேலை செய்கிறார்கள். ஆனால் வெளிநாட்டிலே எப்படி எடுக்கிறார்கள் என்று அவர் சொன்னார். ஊர்ந்து நீங்கள் அவரை கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் சொன்னால் அந்த அறிவு, விஞ்ஞான அறிவு இன்றைய தலைமுறையிலே எந்த தலைவனுக்கும் இல்லை என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். ஒரு உலங்கு வானூர்தியிலே ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து வெளிநாட்டுகளை இப்படி கொட்டிவிட்டால் அவன் பவுடர்களை கொண்டு வந்து அதன் மேல் கொட்டுவான். கொட்டி முடித்து கொஞ்ச நேரமான பிறகு அதெல்லாம் இறுகிவிடும். அதை பாய் போல சுருட்டி எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுவான் என்ற உலகத்தை வியக்க வைக்கின்ற ஒரு நிகழ்வை அண்ணன் வெளிப்படுத்தினால், ஆனால் இன்னும் தமிழக அரசு டப்பாவை தூக்கி கொண்டுதான் சுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஏன் இந்த மாற்றம் வேண்டும்? நமக்கு மாற்றம் வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கூட்டங்களிலே அண்ணன் ஏன் நின்று பேச வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். எல்லா இடத்திலும் இந்த நாம் தமிழர் என்ற ஒரு குரல் ஒலிக்க வேண்டும். எதிர்காலத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தலைவன் இந்த தேசத்தை ஆள வர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம்தான் இதன் அடித்தளமாய் இருக்கிறது. அதற்கு இந்த விருது ஒருவேளை விருதுக்கு அவர் ஏற்றவரா என்றா? இல்லை, அந்த விருது அவருக்கு ஏற்றது என்பதனாலே இந்த நாளிலே அந்த விருதை கொடுக்கும்படி வந்திருக்கிற அனைவரையும் வாழ்த்தி, அன்பு அண்ணனையும் வாழ்த்தி, அவர் எதிர்காலத்திலே சீமான் எனும் நான் என்ற சொல் கேட்கும் வரை தமிழ்நாட்டிலே நாம் தமிழர், நாம் தமிழர், நாம் தமிழர் என்ற இயக்கம் ஓயாது என்பதை சொல்லி முடிக்கிறேன். வந்த அனைவருக்கும் நன்றி, வாய்ப்பு அளித்தவருக்கும் நன்றி. டாக்டர் விபிஎஸ் ஐயா அவர்களை மேடையில் வந்து அமருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். கேப்டன் கௌஷிக் ஐயா அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். டாக்டர் விபிஎஸ் ஐயா அவர்கள்
கேப்டன் கௌஷிக் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். சோலங்கி அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். We invite Captain Kolangi on the stage. Welcome, sir. கரவொலிகளின் வாயிலாக தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அரசியல் தொடங்கி அத்தனையிலும் உணர்வோடும் உறுதியோடும் செயல்பட்டு தனக்கென தனி அடையாளத்தையும் நிலைப்பாட்டையும் கொண்டு தன் பின்னால் ஒரு எழுச்சிமிகு இளைஞர் படையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிற தமிழ் இளைஞர்களின் பேரன்பு மிக்க அண்ணன் இவர். இயற்கையின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்த தமிழ் மரபின் ஒருவராக சுற்றுச்சூழலுக்கான அபாயம் ஏற்படும் அத்தனை நேரங்களிலும் போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதும் போராடும் மக்களுக்கு துணை நிற்பதுமாக தன்னை ஒரு போராளியாக களத்தில் நிலைநிறுத்தி இருக்கக்கூடிய திரு செந்தமிழன் சீமான் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் நாம் தமிழர் கட்சி அவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலர் விருது வழங்கி சிறப்பிக்கிறது ISWOT சீஃபர் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன். அண்ட் இந்த விருதினை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு நீஜில் கிரிப்திஸ் அவர்களையும் பாபு மைலன் அவர்களையும் ஜெஸ்லின் மேம் அவர்களையும் விஜய் பலானி அவர்களையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்விழாவின் மிக முக்கிய சிறப்பு நிகழ்வாக நாம் எல்லாம் ஆவலோடு காத்திருக்கும் அண்ணன் அவர்களின் சிறப்புரைக்காக அண்ணனை அன்போடு அழைக்கிறோம். மதிப்புமிக்க பெருமக்கள் மேடையில் வீற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நம் மொழி புரியாதவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். ஆனால் எனக்கு என் உணர்வை மற்றவரிடத்தில் கடத்துவதற்கு என் தாய்மொழி தவிர வேறு மொழி இல்லாதனால அவர்கள் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இங்கே என்னுடைய பேரன்பின்கிரிய எங்கள் ஐயா சாமி யேசுதாஸ் அவர்கள் பேராயர், மதிப்புமிக்க துணைவேந்தர் ஐயா வேல்ராஜ் அவர்கள், எப்போதும் என் அன்பிற்கினிய பாவு மகிழன் அவர்கள், எண்ணற்ற பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கம். இங்கே கூடியிருக்கிற என் உடன் பிறந்தார்கள், உயிருக்கினிய உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கம். முதல்ல என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும்னு தான் சொன்னாங்க. எனக்கு இந்த இதெல்லாம் விருதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் சரி, கிருபானந்த வாரியார் சொன்னது தான், பிறக்கும் போதும் பாட்டு இறக்கும் போதும் பாட்டு, இடையில மனிதனுக்கு வேண்டியது பாராட்டு பாராட்டு பாராட்டுன்னு.
அதனால் இதை போக வேண்டியது, அதில் ஒன்றும் இல்லை. கடற்படை அதிகாரியாக நம்ம ஐயா பாகுமகிலன் அவர்கள் இருந்து பணியாற்றிருக்கிறாங்க. இந்த இடம்லாம் நம்ம சென்னையில் வாழ்ந்தாலும் புதுசு, இங்கெல்லாம் நம்ம வந்ததே இல்லை, இதெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. என்னுடைய அருமை சகோதரர் சுபாஷ் இருக்கிறாரு, எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர். என்னன்னா, சூழியல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இப்போ நம்ம அதிகமாக நம்ம கேட்குறோம், எல்லாருமே கேட்குறோம். சுற்றுச்சூழல், சூழியல் அப்படின்னு அது சார்ந்த எழுதுகிற எழுத்தாளர்கள், சிந்திக்கிற பெருமக்கள் நிறைய உருவாகி கொண்டு வரார்கள். இந்த பூமி என்பது மண் அப்படின்னு பார்க்க முடியாது, நம் தாயின் மடி என்று தான் பார்க்கணும். அது அந்த பூமியை அப்படிதான் பார்க்கணும். இந்த நிலத்தில் வணங்குகிற சாமியை காப்பாற்ற அரசியல் செய்ய பல கோடி, பல இயக்கங்கள் இருக்கு, பல நூறு இயக்கங்கள் இருக்கு. ஆனால் வாழுகிற பூமியை காப்பாற்ற அரசியல் செய்ய நாம் தமிழர் கட்சி ஒண்ணுதான் இருக்கு, ஒரு அரசியல் இயக்கமும் இல்லை. அவனுக்கு அதை பத்தி கவலையும் இல்லை. இந்த சாமி பிடிக்கலன்னா இந்த சாமியை கும்பிடலாம், இந்த சாமி பிடிக்கலாம் இந்த சாமியை கும்பிடலாம், எந்த சாமியும் கும்பிடலாம். ஆனால் உலகத்தில் வாழ்வதற்கு நம் எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு பூமி தான் இருக்கு, அதை காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த சிந்தனையும் நமக்கு இல்லை. அது ஒரு பெரிய சிக்கல் தான். முதல்ல அடிப்படையா நம்ம என்ன சிந்திக்கணும்னா, இந்த உலகம், இந்த பூமி என்பது மனிதனுக்கு மட்டுமானது இல்லை அப்படிங்கிறத முதல் தெரிஞ்சுக்கணும். இது பல கோடிக்கணக்கான உயிர்களின் உடைமை. இது கவிப்பேரரசு வைரமுத்தவர்கள் சொன்னது மாதிரி, கடைசி எது வருதோ அது ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்துதுரா அப்படிங்கிறாரு. கடைசி எது வருதோ அது ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்துதுன்ட்டு. அப்படிதான் நீங்க கடைசியா வந்த சாதி, கடைசியா வந்த மதம், கடைசியா வந்த இதெல்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்துது. இந்தியாவிலே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடைசியா வந்த மொழி இந்தி. இந்தியாவில் இருக்கிற மொழிகள்லயே மிக 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 பின்னாடி வந்த மொழி இந்தி. அது ஆதிக்கம் செலுத்த பாக்குது, செலுத்துது. ஆனா நாம விடுறதா இல்லை, அது வேற. அது மாதிரி கடைசியா வந்த மனிதன் ஆதிக்கம் செலுத்துறான். தான் வாழ்வதற்கு எல்லாத்தையும் பழி கொடுக்குறான், அழிக்கிறான். அதை பத்தி எது, காடு செத்தா என்ன, மலை செத்தா, மலை அழிஞ்சா என்ன, கடல் அழிஞ்சா என்ன, நில அழிஞ்சா என்ன, பூச்சி செத்தா என்ன, வண்டு செத்தா நட, பைத்தியக்கார அதெல்லாம் செத்தா நீ செத்து போயிடுவாடா. காக்கை செத்தா கவலை இல்லை, தேனீக்கள் செத்தா கவலை கிடையாது, வண்ணத்து பூச்சி செத்தா கவலை கிடையாது. தேனீக்கள், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சொல்றான், தேனீக்கள் என்கிற இனம் அழிந்து விடுமானால் மானுட சமூகம், மானுட குலம் 4 ஆண்டுகள் கூட உயிரோடு இருக்காது, செத்துரும்ன்றான். தேனீக்களுக்கும் இதுக்கு என்னங்க, 1000 மோப்ப நாய்களின் 1000 நாய்களின் மோப்ப சக்தி ஒரு தேனீக்கு உண்டுங்கிறான். நீங்க உங்களால் நம்ப முடியுதா? ஐயா நக்கீரன் புத்தகம் இருக்கிற 6 கால் மனிதர்கள் எறும்புன்னு ஒரு படிங்க, அதை படிங்க. 2,50,000 செல்கள் எறும்பின் மூளையில் இருக்குங்கிறான். 2,50,000 செல்கள் தன் உடலின் எடையை விட 50 மடங்கு எடையை தூக்கி சுமக்க முடியாது எறும்புங்கிற. ஒரு எறும்பு இன்னொரு எறும்பும் கடந்து போகும்போது கட்டி பிடிச்சி கை வலிக்கு கடந்து போக முடியாங்கிறான். அதுல எறும்பை பின்பற்றுறா மனிதனேங்கிற முடிக்கிறார் அவரு. எறும்பை எல்லாரும் பார்க்குற மனிதெல்லாம் கை கொடுத்து வணங்கி போடா அப்படின்னு. ஒன்றும் கிடையாதுங்க. எறும்பின் பங்களிப்பு அவன் சொல்றான் பாருங்க, பார்க்க அருவருப்பாக நெளிகிற மண்புழு இந்த மண்ணுக்கு செய்ததை இந்த உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் செய்யலைங்கிறான். 40,000 முறை தன் வாழ்நாளில் இந்த பூமியை உழுங்குறான், மண்புழுங்கிறான். கீழே மண்ணை சாப்பிட்டு மேல கழிவ போட, மேல மண்ணை சாப்பிட்டு கீழே கழிவ போட 40,000 முறை தன் வாழ்நாளில் இந்த மண்புழு இந்த பூமியை வளப்படுத்த உழுகிறதுங்கிறான். நீ எம்மாத்திரம் பார்த்துக்க, ஒன்னும் கிடையாது. வேதி உரங்களை கொட்டி மண்புழு கொன்னு நாசம் பண்ணிட்டு கடைசியா இங்க மண்புழு உரம் கிடைக்கும்னு தனியா உரக்கடங்கு வச்சு தயாரிச்சுட்டு கிடக்குற. அடிப்படை அறிவு இல்ல. இந்த செடி இருக்கு, இந்த மரம், இதுக்கு தண்ணி ஊத்து, அதால உணவா எடுத்துக்கிற முடியாது. அப்ப எப்படி உணவா இருக்குது?
அதன் வேருக்கு கீழே கண்ணுக்கு தெரியாத பல கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது. பாக்டீரியா, பூஞ்சன், காளான், இந்த மாதிரி சின்ன 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 நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது. அது தன் உணவு தேவைக்கு நீரை கொண்டு அதை மரம் செடி கொடிகளுக்கு உணவா மாத்தி கொடுக்குதுங்கிறார். சரி, நீ பெரிய அறிவியல் என்ன, பெரிய விஞ்ஞானிய, தோசை மாவை புளிக்க வச்சு காட்டுறான். ஜெய், பாலை தயிராக்கி காட்டு. நீ பெரிய பெரிய விஞ்ஞானி, பெரிய சயின்டிஸ்ட். எவ்வளவோ பண்ணிட்டிய நீ. பாலை தயிராக்கு பார்ப்போம், தோசை மாவை புளிக்க வச்சு காட்டு பார்ப்போம். ஒன்னால முடியாது. அங்க ஒரு பாக்டீரியா வர வேண்டியிருக்கு. அங்க பூஞ்சை, காளான், கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரிகள். அவனை நீ வெல்லவே முடியாது. எங்க அப்பா நம்மாழ்வார் சொல்றாரு, மனித அறிவு இந்த நுண்ணுயிர்களோட மோதி தோற்று விட்டதுங்கிறாரு. உனக்கு சான்று வேணுமா? கொரோனா கொரோனா நீ எங்க என்ன பாத்தியா? பாத்தியா? கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி உலகம் உறைஞ்சு போச்சு. நான் அமெரிக்கா, நான் ரஷ்யா, நானா பிரிட்டன், போடான்றுச்சு. கதவை பூட்டிக்கிட்டு கம்முன்னு படுத்துட்டான். வாயை பொத்திக்கிட்டு போயிட்டான். ஒரு வய ஒருத்தன் பேசல. யாரு? கொரோனா. எங்க இருக்கு தெரியல. கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி உன்னை பயங்காட்டிட்டு. எல்லா வழிபாட்டு தலங்களும் மூடப்பட்டுருச்சு. கடவுள் அது, சாமி அது, ஒன்னும் கிடையாது. எல்லாம் காசு வச்சிருந்தா நகை கடையில் போய் நல்ல விலை குறைஞ்சிருக்கு, நகையை வாங்கி சேமிச்சு வைப்போம். நல்ல பட்டு புடவை வாங்கி அடிக்க வைப்போம். நோ, விலை உயர்ந்த காரை வாங்கி வீட்டை நிறுத்துவோம். நெவர். எங்க மளிகை கடை திறந்திருக்கு, எங்க காய்கறி கடை திறந்திருக்கு. இப்ப தெரியுதா ராஜா, நீ எது இல்லாமலும் வாழ முடியும், ஆனால் நீரும் சோறும் இல்லாமல் வாழ முடியாது. ஒன்றால் சுற்றுச்சூழல் கிற்றுச்சூழல் ஏதோ பேச்சு கிடக்குறான். ஏய், வெறுமனே வீசுகிற காற்றை, நச்சு காற்றை மூச்சு காற்றாக மாற்றி தருகிற மகத்தான பணியை மரங்கள் செய்கிறது. அதுல எல்லா மரமும் இல்ல ராஜா. நீ தென்னையில நட்டு, சென்னையில தெருவில் நட்டு வச்சிருக்கல, அது மரமே கிடையாது. மரம் போல ஒன்று. மில்க் ஃபிளவர் மாதிரி, அதாவது மாங்காய் ஃபிளவர், லெமன் ஃபிளவர் மாதிரி இது மரம் போல ஒன்று. மரம் கிடையாது. இந்த மரம் பூக்கும், காய்க்காது. இந்த சென்னையில் இருக்க எந்த மரத்திலேயாவது நீ பறவை கூடு கட்டிச்சுன்னா எனக்கு அழைச்சு சொல்லு, அண்ணன் இந்த மரத்தில் கூடு கட்டிட்டு. கட்டாது. பறவை கூடு கட்டாத, தேனீக்கள் கூடு கட்டாத மரம் மரம் அல்ல. பறவை இல்லைன்னா என்ன? பறவை இல்லைன்னா உயிர் சூழல், உயிர் பெருக்கம் இல்லை. இதான் உலக உண்மை. தேனீக்கள், வண்ணத்து பூச்சிகள், வண்டுகள் இல்லை என்றால் உயிர் பெருக்கம் இல்லை, விளைச்சல் இல்லை. எந்த செடியும் பூக்கும், காய்க்காது. படிக்கிறீங்கள மகரந்த சேர்க்கைன்னு? இந்த மகரந்த சேர்க்கை கடத்துறது யாரு? இன்னைக்கு இந்த மடப்பைய மக்கள் எல்லா பூச்சியும் வண்டையும் கொண்டுட்டு இந்த பூவை இந்த பூவையும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் தோட்டத்தில் போய். எத்தனை ஆயிரம் பூவடா ஒட்டுவ? வேலை இல்லாத வெட்டி பேல. எங்க ஊர்ல சொல்லுவான், இருக்க மாட்டாத டெய்லரு, வேலை இல்லாத டெய்லர் யானைக்கு டவுசர் தச்சுக்கிட்டு இருந்தான்ட்டு. அந்த கதையை யானைக்கு டவுசர் தச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஏய், அது இயற்கையை அமைஞ்சிருந்து. தேனி இந்த தேனில் பூ உண்டு, இந்த பூவில் தேனை உண்டு, அந்த பூவுக்கு போகும், ரெக்கையிலையும் மூக்களையும் மகரந்தத்தை ஒட்டிக்கும், அப்படியே பறந்து போகும், வண்ணத்து பூச்சி போகும், பூச்சி போகும், தேன் சிட்டு போகும், அப்படியே அதில் குடிக்கும், அதில் குடிக்கும், அதில் குடிக்கும். இந்த மகரந்தத்தை அங்கே கிடத்தும், அந்த மகரந்தத்தை அங்கே கிடத்தும். இதில் தான் சூழ் கொண்டு கரு கொண்டு பூக்கும், காய்க்கும். அது வருது, அதுதான் விளைச்சல் வருது. இது தெரியாத ஒரு கூட்டம் வந்து தேனி செத்தா என்னங்க, பூச்சி செத்தா என்னங்க, காக்க செத்தா என்னங்க. ஏ, எத்தனை வேப்ப மரம், எத்தனை ஆலமரம், எத்தனை அரச மரம், பல லட்சக்கணக்கான விதைகளை வேர்ல கொட்டுது, கீழே கொட்டுது. ஆனால் ஒரு விதையும் முளைக்காது. இது இயற்கை உண்மை, இது அறிவியல் உண்மை, உயிரியல் உண்மை. அப்ப எப்ப முளைக்கும்? மைனா வந்து இந்த வேப்ப மரம் அந்த இதை திங்கணும், ஆலமர விதையை திங்கணும், ஆலம்பழத்தை திங்கணும், அரசம் மரத்து பழத்தை திங்கணும், வேப்பம்பழத்தை காக்கா திங்கணும். தின்னுட்டு அது போய் எங்கேயாவது பறந்து போய் கழிவை போடும். அது உடலுக்குள்ள போகும்போது ஒரு வேதிய மாற்றத்தை பெற்று முளைக்கிற திறனை பெறுது. அப்பதான் முளைக்கும். நீ போய் அரச மரத்துக்கு கீழே ஒரு அரச மர செடியை காட்டு, மரத்தை காட்டு,
ஒரு ஆலமரத்துக்கு கீழே போய் ஆலமர கண்ணை காட்டு, வேப்ப மரத்துக்கு கீழே ஒரு வேப்ப முத்து முளைச்சிருக்கிறத காட்டு, முளைக்காது. இது இயற்கையின் அரிய அரிய படைப்பு. இது இளம் பஞ்சு. ஏன்னா இயற்கையில அதுக்கு என்னன்னா பஞ்சு வெடிச்ச உடனே அதுவே இப்படி ரெக்க மாதிரி இருந்து பறந்து பறந்து போய் காத்துல விழுந்துரும். அதை பழம் காக்கா குருவி திங்காது. ஆனால் இந்த பழத்தை இந்த மரம் இதை சாப்பிடணும், பறவைகள் சாப்பிடணும். உனக்கு ஒரு அடிப்படை தானே கடல். சரி, கடல் இன்னைக்கு குப்பை மேடா இருக்குது. உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த கழிவையும் கொட்டுற ஒரு கழிவாக நம்ம கழிவு கூடமா நம்ம மாத்திட்டோம். அது விடுங்க. இப்ப இந்த கடலுக்குள்ள இந்திய நிலப்பரப்பு எவ்வளவு இருக்கு? அவ்வளவுக்கு இணையான கழிவு பாலித்தீன், நெகிழி. அதாவது உங்களுக்கு சொல்றேன், நெகிழி, குலைமம், பிளாஸ்டிக் அண்ட் பாலித்தீன். இது அதுக்கு இணையான இது கொட்டி கிடக்குன்றான். கரை ஒதுங்குற திமிங்கலம், கரை ஒதுங்குற இந்த மீன்கள், டால்வின் செத்து கரை ஒதுங்குல. வயிற்று அறுக்கும் போதெல்லாம் அதுக்கு பல இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தான் இருக்கு வயிற்றுக்குள்ள. அதை பத்தி உனக்கு என்ன கவலை? ரசாயன தொழிற்சாலைகள் அது கொண்டு வர கழிவெல்லாம் ஆத்து வழியே கொண்டு போய் கடல்ல கொட்டின. குப்பை கிடங்க மாத்திட்ட நீ. இயற்கையின் அமைவு என்ன? சூரியன் தந்த கடல் தாய், இருவருக்குமான உறவு. அதுல நீராவியாகி மேல போகுது. மேல போனா அது மேகமாக மாட்டேங்குது, சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கு அடர்த்தி குறைவா இருக்கு, கணம் குறைவா இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? மனித உடலின் வேர்வை, விலங்குகளின் வேர்வை, மரங்களின் வேர்வை. மரங்களுக்கு வேர்க்குமா? ஆமா வேர்க்குது. குறிப்பா ஆலமரம், அரச மரத்துக்கு நல்லா வேர்க்குது. யூக்கலிப்டஸ், சீமக்கருவேல மரம், முந்திரி மரத்துக்கு வேர்க்காது. ஆலமரம், அரச மரத்துக்கு வேர்க்கும். ஏப்ரல் மே ஆயிடுச்சு, கோடை காலம். ஆனால் ஆலமர அரச மரத்துக்கு கீழே இரு குழு குழு என்று ஏசி போட்ட மாதிரி இருக்கு. காரணம் வேர்க்குது மரத்துக்கு. அந்த மரங்களின் வேர்வை எல்லாம் நீராவியாகி மேல போகிற போது அது போய் சேருது. ஏற்கனவே கடல் நீராவியாகி போயிருக்குது, சுத்துதல் அது போய் சேருது. மேலே தூசு மண்டலம், கரி எல்லாம் அதோட சேர்ந்து மேகமா உருவெடுக்குது. நீ பாக்குற வெள்ளையா தெரியுது. அதை காற்று தள்ளிட்டு போகுது. அது தள்ளிட்டு போறதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படுது. என் ஊர் ராமநாதபுரத்துல கடல் இருக்கு, ஆனா எனக்கு மழை பொழிவு இல்லை. என்னிட்ட இருந்து நீராவியாகி போற மேகத்தை தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மழை இல்லை, ஹில் பிரேக் கிடையாது, தடுப்பு சுவர் இல்லை. அது தேனி கம்பம் குமிழியில் இருக்குது. என்னுடைய கடல் மதுரையில கம்பம் குமிழியில கடல் இல்லை. என் கடல்ல அவன் பலனை அனுபவிச்சிடறான். இது எப்படி போகுது, அங்க தடுக்குது மேல. நீ பயணிக்கும் போது மலை முகடுகளை பாரு, தலப்பா கட்டி, எங்க ஐயா உட்கார்ந்து இருந்தார் பாருங்க, தலப்பா கட்டி முண்டாசு கட்டின மாதிரி மேகம் அதுல படுத்து கிடக்கும். தடுத்து நிறுத்துறது அது யாரு? மலை. எங்க குழு குழு என்று குளிர்ச்சியா இருக்குதோ அங்க மேகம் மலையை கொட்டிடும், நீரை கொட்டிடும். அப்ப மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஆற்றல் மரங்களுக்கு தான் உண்டு. அந்த மலை முகடுகள்ல அடர்ந்து வளர்ந்து இருக்கிற 100 அடி 200 அடிக்கு இருக்கிற காடுகள் இருக்குல்ல, மரங்கள் இருக்குல்ல, அந்த மரங்கள் மேகத்தை அறுவடை செய்து பூமிக்கு மழையா கொண்டு வந்துருது. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இந்த மரங்களை விதைத்தது, நட்டது, வளர்த்தது நீ அல்ல, நான் அல்ல, பாட்டன் அல்ல, தாத்தன் அல்ல, அவ்வளவும் பறவைகள் நட்ட மரங்கள் என்பதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நீ இனிமே என்ன காக்க செத்தா என்ன, மைனா செத்தா என்ன, சிட்டு செத்தான்னு அதெல்லாம் செத்தா பாக்குறதுக்கு நீ இருக்கா? அதெல்லாம் இல்லைன்னா நீ செத்துருவா, பார்க்க எவனும் இருக்க மாட்டேன். இதை நீ புரிஞ்சுக்கணும். சுற்றுச்சூழல்லாம் என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஏதோ பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது. இது ஓட்டுக்கானவன் பேசுறது இல்லை, தான் பிறந்த பெருமை மிக்க நாட்டுக்கானவன் பேசுறது. அப்ப அங்கிருந்து மழை பொழிவு பெறுதில்ல, நல்லா ஆழ்ந்துக்க நீங்க, அங்க பெறுதில்ல. அந்த நீரை உடனடியாக கீழே விடுறதில்லை. உடனே விட்டா ஒரே நிலைகள் ஓடிடும்ல. அங்க மரங்கள்ல இருக்கிற இலை தன் உணவுக்கு வச்சுக்கிட்டு கீழே வேறு இல்லை, தன்னுடைய இலையை கொட்டி 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 ரொம்ப நாளா இருந்து மக்கி இது ஒரு மண்ணு மாதிரி ஆயிடுது, சொதன்னு ஆயிடுது. அந்த வேரில் வழிகிற நீர் அப்படி பிடிச்சு வச்சுக்கிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு சொட்டா உருட்டி விடுது, அது உருண்டு வருது. சோலை காடுகள்னு இருக்குது, சோலை புற்கள். அது தன் உணவு தேவைக்கு இந்த நீரை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது.
அது இந்த சின்ன குழந்தை சாப்பிடும்போது வாயில் ஒரு 2 பருக்கு கீழே 2 சோறுத்தை விடும்ல, அப்படி அது சாப்பிட்டு ஒரு துளி 2 துளி உருட்டி விடுது. அதுக்கு கீழே கிராஸ் லேண்டு, புல்வெளின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த புல்வெளியில் இருக்கிற புற்கள் அது தன் உணவு தேவைக்கு இந்த நீரை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது. நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ராஜா. அருவினா அருவின்னு அருவியை மட்டும் பார்த்து வராத, இவ்வளவு வரலாறு இருக்கு. அதுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கிறது. ஒரு புலி செத்தால் 25,000 மாணவர்களுக்கான குடிநீர் கிடைக்காம போயிருங்கிறான். ஒரு புலி செத்தா என்னங்க இந்த 25,000 மனிதனுக்கு எப்படிங்க தண்ணி இருக்குங்க? அடைய அந்த கிராஸ் லேண்ட் இருக்குல்ல, புல்வெளியில் இருக்கிற புற்களை வரையாடு, மானு, காட்டெருமை தின்னுருது. தின்னு விட்டா அந்த புற்கள் செத்துருது. புற்கள் அழிஞ்சிச்சா அப்போ நீரை தேக்கி வைக்கிற அந்த ஆள் அந்த இடத்துல ஒரு பணியை செய்தல புல் அது இல்லாம போயிருது. அப்ப இந்த மானை வேட்டையாடி புலியை அடிச்சு அடிச்சு சாப்பிடுறதுனால அந்த இடத்துல இந்த புல் அழிஞ்சு மொத்தமா அழிஞ்சு விடாம பாதுகாக்கப்படுது. அப்ப புலியின் தேவை எவ்வளவுன்னு புரிஞ்சுக்க நீ. இப்போ இந்த புள்ளியும் அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கு. அதை புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அது ஒவ்வொரு துளியா உருட்டி விடுது. இப்படி பல கோடிக்கணக்கான துளிகள் உருண்டு உருண்டு திரண்டு ஓடி வருவதுதான் பேரருவியாக கொட்டுது. குளத்தை நீ வெட்டின, கம்மாயை நீ வெட்டின, தாங்கலை நீ வெட்டின, ஏந்தலை நீ வெட்டின, கிணற நீ வெட்டின, குட்டையை நீ வெட்டின. ஆனால் ஆறை நீ உருவாக்கல ராஜா, அது அருவி உருவாக்குச்சு. தானாக பாதை கண்டு பயணிச்சிச்சு. அந்த அருவி அப்படி உருண்டு ஓடி வருது. அந்த ஆறு, ஆறுல தான் நீரு, நீர்ல தான் சோறு, சோறுல தான் வயிறு, வயிறுல தான் உயிர், உயிர்ல தான் வாழ்க்கை, அதுல தான் நாகரிகம், பண்பாடு எல்லாம். அதனால மொட்டையா நீ உட்காந்துட்ட மலை காடு அப்படிலாம் நினைச்சிடாத. அந்த காட்டை நட்டது யாரு? காக்கைகள், பறவைகள், மைனா, சிட்டு, கொக்கு, குருவி. அதனால சும்மா கொக்கு செத்தா என்ன, குருவி செத்தா என்ன, தேனீக்கள் செத்தா என்ன, வண்ணத்து பூச்சி செத்தா என்ன அப்படிலாம் கவனிச்சு அப்படிலாம் போயிடக்கூடாது. இது ஒரு உயிர் சூழல், இது பல்லுயிர் சூழல், இது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உலகம். இது கிளாடு பூரிங்க பிரான்ஸ் மண்ணியல் ஆய்வறிங்க இன்னும் இருக்கார், உயிரோட இருக்கார், 75 வயசு தான். அவர் சொல்றாரு, என் அன்பு பிள்ளைகளே ஓடி வாருங்கள், நம் பூமி தாய், நம்ம இயற்கை என்னை மரணப்படுக்கையில் கிடக்கிறாள், அவளை காப்பாற்ற ஓடி வாருங்கள். ஆதியில் நாம் பசிக்காக வேட்டையாடினோம், கிழங்குகளை உண்டோம், கனிகளை உண்டோம், விலங்குகளை வேட்டையாடி உண்டோம். அப்போது நம் இயற்கை என்னை பூமி தாய் கன்னிகளியாமல் கற்போடு இருந்தால். இவர்கள் பண வேட்டையாடினார்கள், நம் தாய் கற்பழிக்கப்பட்டு விட்டார். 18 வயதிலேயே பாட்டியாகிவிட்டார். இப்போது சாக கிடக்கிறாள், காப்பாற்ற ஓடி வாருங்கள். 18 வயசுல பாட்டி ஆயிட்டாடா, வாங்கடா காப்பாற்ற வாங்கடா. நீ மலையை பார்த்தா மலைன்னு தானே பார்க்கணும். மலை, அருவி, அருவி, ஆறு, நீர், சோறு, இப்படி தானே செய்யணும். மலை, எம் சாண்டு, மலை மணல், கிரானைட், மலை, கிரசர். இவனை என்ன பண்ணுவ? மரம், மண்ணின் வரம், மலர்ப்பதே மனித அறம். மரம் என் மூச்சு காற்று, என் உயிர் காற்று. மரம் மழை, மரம் பறவை பட்சிகளின் வீடு, அதற்கான உணவு. மரம் நிழல், அப்படிதானே பார்க்கணும். மரம் வெட்டு துட்டு. இவனை போய் என்ன பண்ணுவ நீ? பண வேட்டை. அவன் ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் இறந்துட்டான். உலகத்தில் எந்த உயிரினமும் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பற்றதாக இந்த பூமி மாறிக்கொண்டிருக்குது. நீங்க வேற கண்டங்கள், கிரகங்களை நோக்கி படையெடுங்கள் மக்கள் என்று செத்துட்டான். புத்தன் இந்த பூவுக்கு எந்த சேதமும் இல்லாம தேனி போய் எப்படி தேனை உண்டுட்டு வருதோ அப்படி பூமியை நீங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்கிறான் புத்தன். அவன் காலம் என்ன, நம்ம காலம் என்ன? அன்னைக்கே தெரியுது இந்த நாய் இந்த வேலை செஞ்சிருவாங்கன்னு. அவன் அன்னைக்கே சொல்லிக்கான். காந்தி நம் இயற்கை எண்ணெய், பூமி தாய் எல்லா உயிர்களுக்குமான தேவைக்கு தந்து விடுகிறாள். ஆனால் மனிதர்களின் பேராசைக்கு தர முடியாமல் தவிக்கிறார்களாங்கிறாரு காந்திங்க. அதான் நடக்குதுங்க. இந்த உலகம் ஒண்ணுது இல்ல ராஜா. நபிகள் நாயகம் சொல்றாங்க, நீ ஒரு வழிபோக்கன், நீ ஒரு வழிபோக்கன், வந்தியா இருந்தியா போய்கிட்டே இருக்குன்னா. நீ வாடகை வீட்டுல குடியிருக்காயிடா, வீட்டுக்கார வரும்போது வீட்டை எப்படி பத்திரமா ஒப்படைச்சிட்டு போவியோ அப்படி உன் பிள்ளைக்கு ஒப்படைச்சிட்டு போட அந்த பூமியை. பைத்தியக்காராங்கிறான். மார்க்ஸ் என்ன சொல்றான்?
2000 ஆண்டுகளில் இவனைப் போல ஒரு சிந்தனையாளன் பிறந்ததும் இல்லை, இனி பிறக்க போவதும் இல்லைங்கிற மாமேதை மாற்று சொல்றான். இந்த பூமி ஒரு சமூகத்தோடதோ ஒரு அரசோடதோ அதோடதோ இது அப்படிலாம் கிடையாதுராது. வருங்கால சந்ததியினோடதுரா. யாரோட சொத்தும் கிடையாது. நீ இப்போது வாழ்கிற போது இருக்கிற பூமியை இன்னும் செழுமைப்படுத்தி இன்னொரு தலைமுறைக்கு நீ ஒப்படைச்சிட்டு போகணும். அந்த பொறுப்பும் கடமையும் உனக்கு இருக்குங்கிறான். நீ என்ன நினைக்கிற? இந்த உன் வாழ்நாள்லயே இதை வாழ்ந்து தீர்த்து விட்டு போகணும்னு நினைக்கிற. அதாங்க இருக்க பிரச்சனை. இப்ப என்னுடைய பதட்டம், என்னுடைய கோபம், என்னுடைய இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா, மரத்தை விட்டு தின்னுட்டப்ப. ஒருவேளை சீமான் சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடுப்பா, நான் மரம் 10 ஆண்டு பசுமை திட்டம், பல கோடி பனை திட்டம் போட்டேன், வச்சிருக்கேன். நான் வச்ச மக்கள் இயக்கமா மாத்தி மரங்களை நடுறேன். 10 மரம் நட்டவனுக்கு பிராக்டிக்கல் மதிப்பெண் 10 மதிப்பெண். அவனுக்கு என்னையா 1000 மரம் நட்டானா சிறந்த தமிழ் தேசிய குடிமகன், அவனுக்கு விருது, அவனுக்கு வேலையில முன்னுரிமை. 100 மரம் நட்டானா எல்லாம் நான் செஞ்ச மக்கள் இயக்கமா மாத்தி என் பூமியை பச்சை போர்வையில போத்தி விட்டு போயிடுவேன். நீர் உறிஞ்சி நிற்கிறான். தண்ணீர் விற்பனைக்கு இல்ல பேங்க் வித்தவன் அப்புறம் கூட அரேடா எப்படி காசு வச்சிருக்க கூட போடா, முடியலன்னா பச்சை மட்டை வச்சு விளாசி விட்டு போடா. அவன் என்னடா இந்த மலையை விட்ட வேண்டாம் இவடங்க எவ்வளவு தண்ணீர் விற்பனைக்கு. ஏன்னா தண்ணீர் மானுட தேவை மட்டுமல்ல, அது உலக உயிர்களின் உயிர் தேவை. நீ இந்த போத்தல் அடைச்சு குடிக்கிற. சிட்டுக்குருவி என்ன செய்யும், தேனி என்ன செய்யும், வண்டு என்ன செய்யும், காக்க என்ன செய்யும், புலி என்ன செய்யும், கரடி என்ன செய்யும், மான் என்ன செய்யும், யானை என்ன செய்யும்? இதை சிந்திக்காத மனிதன் பாரு. நீ ஒரு உயிரா? முதல்ல நீ ஒரு உயிரா? சொல்லு. நீ அதை பற்றி கவலையே படலை. நீ கவலையே படலையே. அண்ணாச்சி கடையில வந்து காக்க வந்து அப்படியே அண்ணாச்சி ஒரு அக்கோஃபன் ஒரு போத்தல் கொடுங்க அண்ணாச்சி, அப்படி குடிக்குமா? சொல்லு. ஒருத்தன் இங்க பாரு, ஒருத்தன் உன்னால நம்ப முடியல பாரு. பாம்பு என்பது விஷம் கற்கிற ஒரு பாம்பு, கொத்துனா செத்து போயிருவேன். பாம்பு படம் எடுத்து வருதுங்க, ஒண்ணு இல்ல, அவன் தண்ணி போத்தலை கொண்டுட்டு போறாங்க, அவன் பின்னாடியே போகுது. அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. அந்த போத்தலை திறந்து அவன் ஊத்துறான், அது பாம்பு குடிச்சிட்டு போகுதுங்க. அப்படியே ஒரு அணில் இப்படி கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சுதுங்க, அந்த போத்தலை திறந்து தண்ணி விடுன்னு. இருக்க வலைவெளியில பாருங்களேன். மாடுங்க, மாடு, பசுமாடு, ஒரு குழாய், அதுல வந்து அது வந்து அப்படி அப்படி தண்ணிய அப்படி இந்த பைப் அப்படி அடிச்சுட்டு அப்படி வந்து குடிச்சிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் அடிச்சுட்டு போய் குடிச்சிட்டு. இந்த பரிதாபங்களை உலகத்துல சகித்து கொள்ற மனிதனா இருக்க முடியுமான்னு பாருங்க. உலக உயிர்களின் உயிர் தேவை நீர். அதை எப்படி நீ விற்பனை பண்டமாக்குன? உலகத்தின் மிக உயர்ந்த சந்தை பொருளை எப்படி மாத்தின? நீ எப்படி மாத்தின? பூமிக்குள்ள தண்ணி இல்ல, 1000 அடிக்கு கீழே போற போட்டு நீ உறிஞ்சிற. புல்லு பூண்டுக்கு வேற அவ்வளவு தூரம் போகுமா? அதுக்கு நீருக்கு என்ன பண்ணுவ? அதை பத்தி கவலைப்பட்டிருக்கியா? இன்னைக்கு அது எவ்வளவு என்னைக்காவது கவலைப்பட்டிருக்கியா? அது கவலையே கிடையாது. அப்ப தண்ணீரை நான் என்ன பண்ணுவேன்? விற்பனைக்கு இல்ல, தனியார் முதலாளிகள் கிடையாது. எந்த கோடையிலையும் முதலாளி மட்டும் போன் அடிச்சா கொண்டாந்து குடுவையில் வித்துறான, அந்த கேனை கொண்டாந்து கொடுத்துறான். அவனுக்கு எங்கிருந்து ஒரு தண்ணி? எனக்கு கேட்டிய? என்னைக்காவது கேட்டிய? நீ மிக்சி இலவசம், கிரைண்டர் இலவசம், டிவி இலவசம், லேப்டாப் இலவசம், இதெல்லாம் விலை என்ன? எல்லாம் இலவசம். தண்ணீர் மட்டும் 10 ரூபாய். ஏன் இதெல்லாம் இலவசமா கொடுக்குற அரசு தண்ணீரை கொடுக்க முடியல? தண்ணீரை இலவசமாக தர முடியாது, கூடாது. ஏனென்றால் தண்ணீரை விற்கிற தனியார் முதலாளி பாதிக்கப்பட்டுருவான். அவன் பாதிக்கப்பட்டா இவங்களுக்கு என்ன? அவன்கிட்ட இருந்து வர கமிஷன் நின்றும். அதனாலதான் இவங்க புரோக்கர்ஸ் சொல்றோம், நம்ம கமிஷன் பாய்ஸ் என்று சொல்றது காரணம் தான். நாட்டின் குடிகளுக்கு தண்ணீரை கொடுக்க முடியல, தவிச்சவாய்க்கு தண்ணி தர முடியாத ஒரு அரசு, அது இருந்தா என்ன செத்தா என்ன? முடியல. இப்ப நாம வந்துட்டோம். நோ தண்ணீர், நோ விற்பனை, நீர் தேக்கம் இல்லை, உருவாக்கிட்டுறேன், தேக்கி வச்சிடுறேன், மரங்களை நட்டு வச்சிடறேன், என் பிள்ளைகளுக்கு விட்டுட்டு போயிடுறேன், நான் செத்துறேன், கொடுத்துட்டு போயிடுறேன். ஆனால் மலையை மணலை நான் எப்படி உருவாக்குறது? நான் மந்திர கொள் வச்சிருக்கேன்னா? விட்லாச்சாரியர் படமா? அப்படின்னு மழை வந்துருச்சா அப்படின்னு விட்டு போறதுக்கு? பல லட்சக்கணக்கான கோடிகள் ஆண்டுகள் இந்த இயற்கையின் அருங்கொடை மலை. அந்த மலை இல்லை என்றால் நிலம் பாலைவனமா மாறிடும். அந்த மலையை நீ எப்படி அழிக்கிற?
உன்னால் உருவாக்க முடியாத ஒன்றை உனக்கு அளிக்கிற உரிமை யார் கொடுத்தது? வளங்களை சுரண்டி கொழுப்பதை வளர்ச்சி என்று யார் உனக்கு கற்பித்தது? யார் கற்பித்தது? இதை பத்தி கவலையே பண்ணலையே. ஒரு கார் வெளியிடுகிற நச்சு புகையை கட்டுப்படுத்த 6 மரங்கள் தேவைங்கிற. இந்த சென்னை வீதியில் எத்தனை லட்சம் கார்கள் போகிறது, எத்தனை மரங்கள் இருக்குது எண்ணி பார்த்துக்கிறேங்க. அப்புறம் நுரையீரல்ல மூச்சு திணறல் வருது, லங்ஸ் பிரச்சனையா இருக்குது, அப்படியே வருது. அப்படின்னா 35 வயசுல ஒருத்தர் வந்து, எனக்கு ரொம்ப மூச்சு திணறல் இருந்தது, பங்கஜ கஸ்தூரி அப்படி வச்சுட்டு நான் மூச்சு நல்லா வருது. அப்ப ஆளுக்கு ஒரு கஸ்தூரியை கையில் வச்சுட்டு சுத்திட்டு வேண்டியதான். அப்படி என்ன கொடுமை. அது அம்மா நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க நிதிநிலை அறிக்கையில தூய காற்றுக்கு 4500 கோடி. அம்மா காட்டையெல்லாம் வெட்டி ரோட்டை போட்டுட்டுமா நீங்க பண்ற பாடு 4500 கோடிக்கு தூய காற்று எங்கிருந்து வாங்குவீங்கம்மா? சரி, இது வாங்கிட்டு வரீங்க, எங்கே எப்படி கொடுப்பீங்கம்மா? எங்களுக்கு இப்படி சைடில் இப்படி ஒரு இது மாதிரி கட்டி அப்படியே மூக்கில் ஒரு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே போகும்போது நாங்கள்லாம் மாஸ்க் போட்டு தின்னம்ல அந்த கொரோனால அப்படியே இப்படி மூக்கில் செருகிக்கிட்டு அப்படியே சுத்துறதாம்மா. இந்த மாதிரி அறப்பைத்தியங்கள்ட்ட நாட்டை கொடுத்துட்டு அல்லாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கு பாரு, கேடு கட்ட கூட்டம். தூயவர் மரத்தை வெட்டதை நிப்பாட்டா. நான் வந்து அறிக்கையில கொடுத்தேன், மரத்தை ஒரு கிளையை வெட்டினால் மனித உடலில் கையை காலை வெட்டுவது போல குற்றமாக கருதி சிறைப்படுத்துவேன்னு இப்படி பேசுறாரு. ஐயோ ஐயோ பண்ணு. 2 வருஷம் கழிச்சு சீனா சட்டம் போட்டுருச்சு. சீனா போட்டுருச்சு. அதான்டா சீமா போட்டான் சொன்னா பைத்தியக்கார. நீ எவனுக்கு என்ன நான் கேட்டேன், நான் என்னங்க நீங்க கருப்பா இருக்கீங்க, கொஞ்சம் குள்ளமா இருக்கீங்க, நீங்க கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கணும், கொஞ்சம் இதா இது பண்ணணும், நீங்க பேசுறது இங்கிலீஷ்ல பேசுறது தெரியல, என்ன பண்ண சொல்றேன். அவனுக்கு நான் சொல்றதுல பிரச்சனை இல்லை, நான் தான் பிரச்சனை, சொல்ற ஆளு தான் பிரச்சனை. நெய்தல் படை அமைத்த மீனவர்கள் பாருங்க, நெய்தல் ராணுவத்தை அப்படி பண்ண அவன் பினராயி விஜயன் நெய்தல் படை நான் சொன்ன மாதிரியே ஊதா ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவரும் போட்டு நீத்திட்டார். வாய் திறக்கிறது இல்லை. ஆடு மாடு வளர்க்கிறதை நான் அரசு பணியா மாற்றுவேன். பாத்தீங்களா, கற்காலத்து கூட ஆடு மாடு வளர்க்க கொண்டு வரப்படா. இவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாட்டுக்கோழி, வீட்டுக்கு ஒரு ஆடு, வீட்டுக்கு ஒரு மாடு, அதை எது கொடுக்குற? வளர்க்க. வீட்டில் வளர்க்க சொல்ற, நான் நாட்டில் வளர்க்குறேன்டா பைத்தியக்கார நாயே. இதான்டா நானும் சொல்றேன், நாயே பைத்தியக்கார நாயே, நீ வீட்டில் செய்யறங்கிற நாட்டில் செய்யறேன்ற. பாலின் சந்தை மதிப்பு 3 லட்சம் கோடி இருக்கு. 50,000 கோடிக்கு சாராயம் வித்து சாகடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நாட்டு மக்கள். இது பைத்தியக்காரத்தனமா இல்லையா? பட்ஜெட்ல குடும்ப தலைவிகளுக்கு 1000 ரூபாய், டாஸ்மார்க்கில் 45,000 கோடியை 50,000 ஆக்கிறதுக்கான வளர்ச்சி திட்டம். இந்த 1000 கொடுக்கறது என்னன்னா இந்த 5,000 பெருக்கிறதுக்கு தான். இவன் உடனே என்ன திட்டம்ங்க, எவ்வளவு டெவலப் திட்டம்ங்க, நல்ல டெவலப்புங்க, நல்ல டெவலப். தம்பி குண்டு போட்டுக் கொள்றது மட்டும் இனப்படுகொலை இல்லை ராஜா, குடிக்க வச்சு கொள்றதும் இனப்படுகொலை தான். சூழியல்னா சும்மா அதை பேசிட்டு அதுன்ட்டு. உனக்கு என்ன புரிதல் இருக்கு? துளசியை நீ இதை பிராமணன் வீட்டு தொட்டி முத்தத்தில் வச்சு பிராமணன் கும்பிடுறதுன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். அது பக்திக்கலடா பைத்தியக்கார, அது புத்திக்கிடா. டேய், 24 மணி நேரத்தில் 20 மணி நேரம் மூச்சு காற்றையும் 4 மணி நேரம் ஓசோன் காற்றை வெளியிடுற ஒரு செடி உலகத்தில் இருக்குன்னா அது வந்து துளசி தான்டா. வீட்டுக்கு வீடு துளசியை வளர்த்து நல்லா குளிச்சு விட்டு கும்பிடுங்கப்பா. எப்பா, துளசி நல்ல தூய காற்றை வெளியிடுதுப்பா. சின்ன செடி, குளத்தை வெட்டி கோயிலை கட்டி குளத்தை விட்டுட்டு ஏப்பா வேப்ப மரத்தை நடலை, புளிய மரத்தை நடலை, உன் பாட்டனும் தாத்தனும் எதுக்குப்பா ஆலமரம் அரச மரத்தை நட்டான்? 24 மணி நேரமும் ஆக்சிஜனை மூச்சு காற்றை வெளியிடுகிற 2 மரங்கள் உலகத்தில் ஆலமரமும் அரச மரமும் தான். அரட்டும் பிள்ளைய சாமியை கும்பிட்டு குளத்துல குளிச்சுட்டு இங்க உட்கார்ந்து நல்ல காற்றை சுவாசிச்சுட்டு போட்டும்னு சயின்ஸு அது தெரியாம எதோ சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு ஆலமரம் அரச மரம் அப்படின்னு எதையோ பேசிட்டு அலையாத. கடலை வச்சிருக்கானா எங்க ஐயா சொன்னாங்க, எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. அவன் எனக்கு சொல்றான், அப்ப வள்ளுவர் சிலை வைக்கும் போது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா, அப்ப விவேகானந்தர் சிலை கன்னியாகுமரியில் வைக்கும். டேய், அது இயற்கையில் அமைந்த பாறை மேல வச்சாயிடா.
ஆனா நீ 1/2 ஏக்கர்ல செயற்கையா ஒரு பாறையை உருவாக்கணும். அதுக்கு மலையை வெட்டணும், மலையை நொறுக்கணும், கற்களை கொண்டு கொட்டணும். கொட்டும் போது இங்க பவளப்பாறை, பல கண்ணுக்கு தெரியாத பல நுண்ணுயிர்கள். தரை உன்னுடைய உலகம்னா அங்க அதுக்கு பல லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களின் உலகம் கடல். உனக்கு தெரியுமா, மானுட உணவு தேவையில் 33 விழுக்காடை மீன் தான் நிறைவு செய்து. அது கடல் விவசாயம். கடல் இருந்தா வரணும். அதை போய் நீ தூத்துட்டீங்கன்னா அதுலதான் எனக்கு கோவம் வருது. அப்படின்னா உலகத்துல எவனுமே எழுதாத அந்த பேனா எழுதிருச்சு. இந்த 134 அடி பேனா வச்சு எவன் எழுதுவான்? அதுல ஒருத்தன் பேசுறான், அப்ப பேனாலே நம்ம பிள்ளைகளாம் எழுதி படிக்கும். இந்த பேனா வச்சாடா எழுதி படிக்குது, பைத்தியரடே இவாட. ஐயோ ஐயோ, ஆகப்பெரும் அறிவாளிகள்கிட்ட நம்ம மாட்டிக்கிட்டு படுற பாடு. இவங்களுக்கு காது வழியே மூளை வலியுது, தொடக்க ஆள் இல்லாம அலைகிறாங்க. பெரிய சிக்கல. ஐயோ, நான் சும்மா போய் சூழியலை பத்தி பேசி திரும்பலாம் தான் வந்தேன். நிலாவுக்கு தெரியும். பேசாத போனோன்னு நான் யாருன்னு தெரியாம, எப்பேற்பட்ட ஆளின் மகன்னு தெரியாம, டேய் போடா லட்சம் துப்பாக்கி கடந்து போனவன் நான். என்னப்பா வந்துச்சுன்னு, என்னடா இல்ல நீங்க பேசுங்க பேசுங்க பேசுங்க, அந்த பயம் இருக்கட்டும் உனக்கு. இப்பவும் சொல்றேன், நீ வச்சினா நான் உடைப்பேன், வச்சினா உடைப்பேன். நீ என் தலைவன் சொல்ற மாதிரி வரலாற்றின் கால சக்கரங்கள் இருக்குல்ல தம்பி, அது சுழண்டு கொண்டுதான் இருக்கு தம்பி. கீழே இருக்கிற சக்கரம் மேலே போகும், மேலே இருக்கிற சக்கரம் கீழே வரும் தம்பி. இன்னைக்கு மேலே இருக்கிற நீ ஒரு நாள் கீழே வருவா தம்பி, கீழே இருக்கிறன்னா மேலே போவேன் தம்பி. அப்புறம் நீ என்ன ஆவாயின்னு நினைச்சு பாரு தம்பி, பார்த்துக்க தம்பி. டோட்டலி எல்லாருக்கும் சிறப்பு முகாம் தான், ஸ்பெஷல் கேம்ப். அதுல ஒரு மாற்றம் கிடையாது. அதனால அது கடலா இருக்கணும். அது குப்பை கூடாரம் இல்லை, குப்பை மேடல். அது உலகத்துல நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க படித்த பிள்ளைகள். இயற்கையிலேயே அமைஞ்ச சதுப்பு நிலை ஏரி, பள்ளிக்கரணை ஏரி. இங்க இருக்கிற பெருமக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுங்க, ஐயாக்கெல்லாம் தெரியும். சதுப்பு நிலத்துல அவ்வளவு சுவையான இறால் வரும். உலக நாடுகளின் பறவைகள் எல்லாம் தங்கி இருந்து போகும். அந்த இப்பவும் பலகை இருக்கு, நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. சும்மா பலகை மட்டும் இருக்கு. உலக நாடுகளின் பலகை. அந்த இயற்கையின் அருங்கொடையான சதுப்பு நிலை ஏரியில குப்பையை கொட்டி மூடின ஒரு அறிஞர் பெருமக்களை, இந்த ஆட்சியாளர்களை, இவங்களை என்னடா பண்ணலாம்? இவங்களை உண்மையிலேயே அந்த குப்பைக்குள்ள பதிச்சிருக்கணும், கடற்கரையில பதிச்சிருக்க கூடாது. என்ன பெரிய ஐயக்கத்தனம்! உலகத்தின் மிகப்பெரிய கடற்கரை, 2வது கடற்கரை, உலகத்தின் மிகப்பெரிய இயற்கை அமைவு கடற்கரை ஆஸ்திரேலியா, 2வது சென்னை மெரினா. கடற்கரை இவர்களை புதைக்கிற கல்லறையாக மாற்றியதை தமிழின மக்கள் எப்படி சைத்துக்கிட்டது, எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க? ஒவ்வொருத்தனுக்கு 2 ஏக்கர் சமாதிக்கு இப்ப 8 ஏக்கர் தின்றுருக்காங்க. இன்னும் எத்தனை ஏக்கர் தின்பாங்க? அப்ப என்ன வெறி வரும்? ஒரே நாள் ராத்திரி இங்க இருந்துச்சு எங்கன்னு கேட்கிற அளவுக்கு நம்ம. என் பங்காளி வடிவேல் சொன்னாங்க, கிணறு இருந்துச்சுங்க காணாமங்க. அந்த வேலையை நான் சொல்றேன் இல்லை, செய்யறேன், செஞ்சே வருவேன். பாத்துக்க, சேட்டை கொல்ல சேட்டை இதெல்லாம் அநியாயம், அக்கிரமம். நிலக்கரி எடுக்கிறேங்கிறது, மீத்தேன் எடுக்கிறேங்கிறது, பூமி தாய் நீரை கொலையா இருக்கிறது. மாற்று இல்லைன்னா சொல்லு, மாற்று இருக்கு, ப்ளீஸ் கன்சிடர் இட். வா காற்றாலைக்கு வா, மின்சாரத்துக்கு வா, சூரிய ஒளி மின்சாரத்துக்கு வா. தீர்ந்து விடுகிற வளங்களையே நீ நோண்டிக்கிட்டு இருக்க, தீராத வளத்துக்கு வா. அது எப்பவுமே தீராது, சூரிய ஒளி இருக்கும். மின்பூங்க அமைச்சுக்க, காற்றாலை வை, பிரிட்டன் மாதிரி கடற்கரையில போடு. போட்டிங் இருக்கு, எங்க பிஷரிங் இருக்கு, எங்க கப்பல் போகுது, எங்க வருது, அதை எடுத்து விட்டு. ஆனா நீண்ட கடற்கரை, பயனற்று நீண்ட இருக்கிற கடற்கரை ஓரங்கள்ல வை. 24 மணி நேரம் அடர் காற்று வந்துகிட்டே இருக்கு, அங்க மின் உற்பத்தி செய். விளைச்சலுக்கு பயன்படாத எத்தனையோ பிரம்பு கிடங்கள் இருக்கு, அதுல போடு மின் பூங்காவை. நீ 5000 ஏக்கர்ல ஏர்போர்ட் கட்டுற, சொந்தமா ஒரு விமானம் வச்சிருக்க, பிளைட் வச்சிருக்கேன்னா பதில் இல்லை வந்துட்ட. சொந்தமா ஒரு பிளைட் இல்லாத நாட்டுக்கு எதுக்கு 5000 ஏக்கர்ல ஏர்போர்ட்? பதில் இல்லை. அதே 5000 ஏக்கர்ல மின் பூங்காம என் மக்கள் கொடுப்பான். இது கிடையாது. கடல் அலையில மின்சாரத்தை தயாரிச்சு ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா, வா அங்க வா.
மீத்தேன் ஈத்தேன் ஆடு மாட்டு கழிவு மக்கிய குப்பைகள்ல இருந்து எவ்வளவு வேணாலும் பயோகேஸ் தயாரிச்சுக்கிற முடியும். இந்த மீத்தேன் ஈத்தேன் எரிகாற்று தயாரிச்சுக்கிற முடியும். நீ அங்க வா. ஏன் என் பூமி தாயின் ஈரக்குலைய இதயத்தை போய் அறுத்துக்கிட்டு இருக்க, நோண்டிக்கிட்டே இருக்க? கொஞ்ச நாள் எடுப்ப, தீந்துரும், அப்புறம் என்ன பண்ணுவ? அந்த மாற்றதான் நம்ம சொல்றோம். இப்ப எங்க ஐயா எல்லாம் ஐயா மகிழனை எல்லாம் என்னை ஆதரிக்காருன்னு என்ன, இவன் வந்தா ஏதோ நல்லது செய்வான்னு நினைக்கிறாங்க. நான் வந்தா அதெல்லாம் செய்வேன். சீமாநாயகன் நான் அவர் சொல்றாரு, அப்படி சொல்லும் போதே ONGC பைப் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. நான் சொல்லும் போது சுங்கச்சாவடி மூடுவேன், அப்படி மூடுவாருங்க அப்படின்னா. இந்த பஞ்சாப்ல மூடிட்டான், நோ சுங்கச்சாவடி. சுங்கச்சாவடி சாவடின்னு என் மக்களை சாவடிச்சது போதும். அவன் சொல்லிட்டான், அது தரமில்லை, சாரையில் ஒன்றும் பராமரிப்பு இல்லை, தேவையில்லை, அதை பாலக்கால அதை எடுத்துட்டு கொண்டு போயிட்டான். இந்த அரசு செய்யுமா? நல்ல குடிநீர், தூய குடிநீர், சுவாசிக்க நல்ல காற்று, நஞ்சில்லா உணவு, அதான் நம்ம கனவு. இதையெல்லாம் நம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய வேலை இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க வேலை இல்லை, ஒவ்வொருத்தருடைய வேலை, ஒவ்வொருத்தருடைய கடன். இந்த பூமியை இப்படி வச்சுட்டு உங்க பிள்ளைகளை விட்டு போறீங்களா? இப்ப நீங்க 20 ரூபாய்க்கு தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறீங்க, 40 ரூபாய்க்கு குடிக்கிறீங்க. உங்க மகன் எத்தனை ரூபாய்க்கு குடிப்பான்? எதிர்காலத்தில் ஒருத்தங்க எழுதிருந்தான், அன்னைக்கு தாத்தா 6 ஏரியில குடிச்சாரு, கண்மாய் குளத்துல குடிச்சாங்க, கிணறுல தண்ணி குடிச்சாங்க. இப்ப நம்ம போத்தல்ல குடிக்கிறோம். நம்ம பிள்ளை யாரு குறவழியவாது கடிச்சு ரத்தத்தை தான் குடிக்கணும். எத்தனை நாளைக்கு நீ உறிஞ்சி ஊத்திருவ? பில் மொல்லிசன் ஆஸ்திரேலிய பேராசானவர், பேராசிரியர், காடுகளில் போயிட்டு இருக்கும்போது மலைக்காட்டில் ஒருத்தர் விவசாயம் பண்ணிட்டுருக்காரு. குச்சிகிட்ட குத்துறாரு, விதையை போட்டு இப்படி விரல் அப்படி மண்ணை தள்ளிட்டு தண்ணியை ஊற்றிட்டு போறாரு. அதையும் பார்க்குறாரு. அங்கே ஒருத்தன் டிராக்டர் வச்சு ஆழமாக உழுது ரசாயன உரத்தை போட்டு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவருக்கும் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு இந்த ஆதிவாசி பழங்குடிகிட்ட கேட்குறாரு, இந்த பில் மொல்லிசன். அந்த ஆதி குடிமகன் சொல்றான், நாங்கள் தாயின் மாரில் பால் குடிக்கிறோம், அவர் அந்த மாரை அறுத்து ரத்தம் குடிக்கிறாரு அப்படின்னு. இதுதான் இங்கே நடக்குது. நீங்க தாயின் மாரில் பால் குடிங்க, அந்த மாரை அறுத்து ரத்தம் குடிக்காதீங்க. அதுதான் இந்த வேலை இந்த நாடும் இந்த ஆட்சியாளர்களும் செஞ்சுட்டு இருக்கு. அது மாறணும். அதுவா மாறாது, தானா எல்லாம் மாறும் என்பது பழைய வழியடாங்கிறான் நம்ம தாத்தா பட்டுக்கோட்டை. நம்ம தான் மாற்றணும். அதுக்காக போராடுகிற எங்களை, குறிப்பா என்னை பார்த்தாலே நான் ஒரு இன்டர்நேஷனல் டெரரிஸ்ட், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், சர்வதேச பயங்கரவாதி. ஏன்னா எனக்கு எந்த நாட்டுகளையும் நுழைய முடியாது, எனக்கு கடவுச்சீட்டு கிடையாது, பாஸ்போர்ட் கிடையாது, முடக்கப்பட்டிருக்கேன். என்னை வந்து துணிஞ்சு ஆதரிச்சு கூட வந்து நிக்கிறதுக்கு ஒரு திமிர் வேணும்ல, அது அவங்க 2 பேருக்கு தான் இருக்கு. நாங்க இருக்கோம் உங்க கூட, நாங்க இருக்கோம். அப்ப நமக்கு ஒரு திமிர் வச்சு பரவாயில்ல, நமக்கு ஒரு ஆள் இருக்குடா, கூட்டம் இருக்கு. ஆனா இவங்களே இல்லைனாலும் நான் சாதாரணமா சோர்ந்து படுத்துற ஆள் கிடையாது. நீங்க எல்லாரும் போயிட்டா கூட இந்த மேடை ஒரே ஆளா, நீ யாருமே சோரை பார்த்து போயிட்டு உனக்கு தெரியுமா பூச்சி என்பது வண்டு என்பது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு பேசிட்டு இருப்பேன் ஒழிய அப்படிலாம் போற ஆள் கிடையாது ராஜா. நான் அதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். இன்னைக்கு மதிப்பிற்குரிய பெருமக்கள் எவ்வளோ பேர் இந்த விழாவில் பங்கேற்று இருக்கிறாங்க. எனக்கு சூழியல்னு ஒன்று இருக்கு. என் கட்சியே சூழியல் கட்சி தான். நான் வந்து அதில் ஒரு படைப்பிரிவை உருவாக்கியிருக்கேன். அது எங்கள் தங்கை வெண்ணிலா வந்து அதில் செயலாளர் இருக்காங்க. எங்கள் ஐயா மரம் மாசிலாமணி, என் தம்பி காசிராமன்லாம் அதில் பொறுப்பாளராக இருந்து இயங்குறாங்க. இது செய்யலாமா செய்யுங்க, எந்த தடையும் போடுறதில்லை. அவங்க தான் மரக்கன்று நடுறது, பல லட்சக்கணக்கான பனை விதைகளை நட்டு நாங்கள் நட்ட பனை பெருசாக வந்துட்டுது. ஒருவேளை நான் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்குள்ள காய்ச்சாலும் காய்ச்சிரும், அது வருது. அந்த மாதிரி அதை செய்யணும். இங்கே கிளீன் இந்தியா இருக்குது, கிளீன் இந்தியா இல்லை. நாம் வரும்போதெல்லாம் அதெல்லாம் தான் கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் ரொம்ப கடல் என்பது இன்னைக்கு உலக நாடுகளின் தொழிற்சாலை கழிவுகளை கொட்டுகிற ஒரு குப்பை கூடமாக அது மாறி நிற்குது. எல்லாத்தையும் கடலுக்குள்ள தள்ளிடுறது, எல்லாத்தையும், எல்லா நச்சு கழிவுகளையும்.
அது எவ்வளோ பெரிய பேராபத்து பாருங்கள். அணு உலையை வந்து கடற்கரை ஓரங்களில் தான் வைக்கிறாங்க. இப்போ தூத்துக்குடியில் இடிந்த கரையில் வச்சுருக்கிறது காரணம், அந்த அணு உலையை வந்து குளிர வச்சுட்டே இருக்கணும், அதுக்கு தண்ணீரை பீச்சு அடிச்சுட்டே இருக்கணும். அந்த அணு உலை மேலே படுற அந்த தண்ணீர் இருக்குல்ல, அது வந்து தனியாக அணு உலை வெடிக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. அந்த அணு உலையை தொட்டு கழுவி போகிற தண்ணீர்லேயே அந்த அணு கசிவு அந்த கதிர்வீச்சு போயிடும். அது போய் கடலில் கலக்கும்போது அங்கே இருக்கிற மீன்கள் எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டுரும். நீங்கள் பாருங்கள், இந்த அணு உலையை கழுவி விடுற தண்ணீர் தரையில் படுதுன்னு வச்சுக்கிறோங்க, அதில் ஒரு புல் முளைக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோங்க, அந்த புல்லை மாடு திங்குதுன்னு வச்சுக்கிறோங்க, அந்த மாடு பசு மாடு அதில் பாலை கறக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிறோங்க, அந்த பாலை கறந்து அதை தயிராவோ நெய்யாவோ ஆக்கி அந்த நெய்யை ஒரு போத்தலில் அடைச்சி, கண்ணாடி போத்தல் அடைச்சி ஒரு இருள் அடர்ந்த வீட்டுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னா அது பல 100 மின்விளக்கை போட்ட மாதிரி பளிச்சுன்னு ஒளிரும்ன்றான். பார்த்துக்கிறோங்க. இந்த அடர்த்தியான மதில் சுவர் இருக்குல்ல, இந்த சிமெண்டால கட்டப்பட்ட மதில் சுவரை லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த அணில்கரு ஊடுருவி போகுங்கிறான். லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் எதை? இந்த மதில் சுவரை. அப்ப மனித உடல் எம்மாத்திரம் பார்த்துக்க. இதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னு என்ன சொல்றாரு தெரியுமில்ல? பயங்கட்டுறாரு, தேவையில்லாம பேசுறாருன்னு. இந்த அருணாச்சல பிரதேசம் என்னதுட்டான் சீனாக்காரன், இவன் பேசவே இல்லை. கடைசி அன்னைக்கு 12 கிராமத்துக்கு அவன் பேர் சுட்டிட்டு போயிட்டான். அதை நாங்க ஏற்க முடியாது. நீ ஏற்கல, அவன் சூட்டிட்டு போயிட்டானே. பாகிஸ்தான் 10 கொடுப்போம், நீங்கள் எங்களை ஒண்ணு பண்ண. சீனா பேசிக்கிறோம் நிஜமா, பேசிக்கணும் விஷயமா. ஏன்னா அவன் பெரிய ரவிடி. இவைக்கெல்லாம் மாதிரி ஒரு காமெடி பீஸ் உலகத்துல கிடையாது. என்னத்தையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு கிடக்குறாங்க. அதுல இந்த மாதிரி சூழல்ல எங்க ஐயா பாவு மகிழன் அவர்கள் என்னை அழைத்து இந்த சூழியல் இதில் எனக்கு இல்லை இந்த பாராட்டு, என் கட்சியில் இயங்குகிற சூழியல் சார்ந்து இயங்குகிற என் பிள்ளைகளுக்கான பாராட்டு தான். அந்த விருதை நான் அவர்களுக்கே சமர்ப்பிச்சிடுறேன், அவர்களுக்கே கொடுத்துட்றேன். அவங்க நல்லபடியாக இயங்கணும். இன்னும் அதை ஊக்கப்படுத்துகிற உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு வேலை தான் எங்களுக்கு இது. அதனால் இது ஒரு காலம் நமக்கு வரும், அதை நம்ம அதுக்கான காலத்தை நம்ம உருவாக்கணும். அதில் ஆக சிறந்த பெருமக்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிற இந்த அவையில் இந்த சூழியலுக்கான ஒரு விருதை எனக்கு கொடுத்து பெருமைப்படுத்தியதற்கு ஐயா பாவு மகிழன் அவர்களுக்கும் அவரோட உடன் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும். நன்றி, வணக்கம். நாம் தமிழர். வெண்ணிலா வாங்க, மேல வாங்க தோழர். Okay. I'm all good with them. செல்வி யோகலட்சுமி அவர்களுக்கு கௌரவம் செய்யுமாறு ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். திரு சீமான் ஐயா அவர்களால் செல்வி யோகலட்சுமி அவர்களுக்கு கௌரவம் செய்யப்படுகிறது.
சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த அறிவியலையும் அரசியலையும் இந்த அரங்கத்திற்கே எடுத்துரைத்து சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு உரையை இத்தனை சுவைப்பட நிகழ்த்த முடியுமா என்ற ஆச்சரியம்தான் எங்களுக்கு. பெருவுரை ஆற்றி சென்றிருக்கிற ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய பேரன்பும் நன்றிகளும். அடுத்ததாக நாட்டுப்பண் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம்.